Very good afternoon to one and all present here. Respected Secretary Ma'am, respected Kalpana Ma'am, Mentor, Padmavati Institute of Public Policy, Mr. Anand. On behalf of management, students, and teaching fraternity of RVS College of Arts and Science, we are happy to welcome you all, and especially today's resource person, Mr. D. Venkatesh, IFS, Indian Forest Service, Conservator of Forest and Field Director, Mudumalai Tiger Reserve, the Nilgiris. So we are so delighted to welcome you, sir, and you are the mentor of PIP program of this August gathering. Thank you. Before we move forward, as a token of our love, in recognition of this contribution and presence today, let us take a moment to felicitate and honor our special guest. Now, I would like to invite Mr. Ratanakumar sir, Assistant Professor, School of Business Management, to felicitate the guest with a shawl. Thank you, sir. Thank you so much. As a token of our gratitude, we would now like to present a memento to our esteemed guest. I would like to invite our beloved mentor, Dr. Kalpana Gopalan IAS, Padmavati Institute of Public Policy, to present the memento to our chief guest. Thank you, madam. Thank you, sir. Let's take a moment to introduce someone very special person of the hour who is with us today. I would like to invite Mr. Anand sir. He is a journalist who have worked with Indian Express, special correspondent in Deccan Chronicle, and recently holding the position of senior reporter of Dinamalar Digital. He is also an independent filmmaker, also runs an NGO called NEST and working for environment conservation and in urban biodiversity. Sir, now I request you to come forward to introduce our today's guest. Good morning, dignitaries on the dais, Madam Secretary, our honorable guest, Venkatesh IFS sir, students and faculties. It's a great responsibility for me to introduce him. I never knew nothing about his born area or something. I heard about it, Sivagasi, I think. Director Solnumna, being a journalist, officially I knew, sir, as a DFO of Coimbatore. We have witnessed so many DFOs. Basically, journalistic in order to draw the attention of the DFO, initially we start writing all controversy news. So, sir, when he took charge as DFO, or ulta scene nadandhathu. I have witnessed people coming and assuming charges. They want their photo to be published with the article saying some false statements. Whereas, நம்ம DFO sir vanish ஆயிட்டார் ஒரு 3 நாள். நான் அப்படியே எழுதுறேன், கோவைக்கு வந்த மாவட்ட வன அலுவலர் 2 நாட்களாக பதவி ஏற்றுக் கொள்ளாமல் எங்கேயோ சென்று விட்டார் அப்படி இப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 2-3 NGOs ஃபோன், சார் என்ன சார் அவரை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் எழுதி தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னு. சச் அ லவபிள் பர்சன். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இன்சிடென்ட் ஆன் பண்ணிருக்கா. ஓகே. ஸோ என்ன அப்படின்னா அவங்க ஹாபிட் அந்த ஊரை ஸ்டடி பண்ணுவார். வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஃபேஸ். மற்ற டிஎஃப்ஓக்கும் இவருக்கும் என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? அது ஹானஸ்ட் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது டிஎஃப்ஓ நான் பார்த்தது. I'm not supposed to see that. ரொம்ப திருநாவுக்கரசு சார், ஐஎஃப்எஸ் சார், வெங்கடேசன், இந்த மாதிரி வண்டி வெரி ஃபியூ. ரொம்ப போல்டாக பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரையும் பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் டிஎஃப்ஓஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரிஞ்ச் ஏரியாஸில் ஸோ கால்டு இந்த காரிடார்ஸ் மைக்ரேட்டரி பாத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட பிரச்சனை. ஆனால் இவர் ரொம்ப அழகாக டேக்கிள் பண்ணுவார். கன்சர்வேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் விதவுட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப அழகாக இருப்பார். அதே மாதிரி இவர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டானால் அவர் சஸ்டெயினபிள் க்ரோத்து தான் வேணும்னு நினைப்பார். டெவலப்மெண்ட்லையா சஸ்டெயினபிள் க்ரோத் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது. அதுமாதிரி தடாகம் வேலையில் நடக்கிற ஒரு லேண்ட் யூஸ் சேஞ்ச் ஆகட்டும், மேன் எலிஃபென்ட் கான்ஃப்ளிக்ட், எலிஃபென்ட் டெத் எலக்ட்ரோக்யூஷன்,
அதோட பிஹேவியர் ஸ்டடி இதெல்லாம் ரொம்ப டெப்த்தாக போவார். ஒன்றுமே கிடையாது, சும்மா ஒரு கொடைக்கானலில் டிஎஃப்ஓ இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மதிக்கட்டான் சோலை நைட்டு 1 மணிக்கு அடிப்பேன். எந்த டிஎஃப்ஓ எடுக்க மாட்டாங்க. 9 மணிக்கு மேலே ஃபோன். என்னை காலம் அரௌண்ட் நைட் 1 o'clock. சார் இந்த மதிக்கட்டான் சோலைக்குள்ளே போனால் வழி தவறி தொலைஞ்சு போயிருமா. இந்த கான்வர்சேஷன் கோஸ் டில் த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 3:30. ஆனால் 3:30 மணி ஆயிடுச்சு ஃபோனை வச்சிடலாமா அப்படிங்கும்போது அப்படி பேசுவோம். ஸோ எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவருக்கு ஒரு டாஸ்க் காத்துட்ருக்கும். யாருன்னா அந்த அப்டக்கில் யார் ஓவர் கம் பண்ணி வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த டாஸ்க் வந்து சேரும்போது. மற்ற டிஎஃப்ஓலாம் அப்படியே ஆராம்சே வந்துட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு போயிடுவாங்க. இவர் இங்கே வரும்போது அந்த சின்ன தம்பி விநாயகன் எலிஃபண்ட் பெரிய இஷ்யூ. ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரகுறை வெந்த வேக்காடு ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் எதையாவது எழுதுவான். அவனுக்கு வந்து ஃபோட்டோ ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டுக்கும் இந்தியன் எலிஃபெண்ட்டுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது. அதே மாதிரி ஹம்மிங் பேர்டு ஃபோட்டோவை போட்டு சன்பேர்டுன்னு எழுதுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் என்டேஞ்சர், வாட் இஸ் எண்டமிக் ஸ்பீஷியஸ், கோர் ஜோன் என்ன, பஃபர் ஜோன் என்ன, எதுவுமே தெரியாத ஜேர்னலிஸ்ட் இன்னும் நிறையா இருக்காரு. அவங்கள கூப்பிட்டு பொறுமையாக எஜுகேட் பண்ணுவார். நீங்கள் எழுதுனது தப்பு இல்லை, ஆனால் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டை பற்றி எழுதியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி அவேர் ஆஃப் இட் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ரொம்ப கைண்டான பர்சன். ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நைட்டில் கிளாஸ் எடுப்பேன். இங்கே வந்து சின்ன தம்பி விநாயகன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி போகிறார். ஸோ எந்த டிஎஃப்ஓ வந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அந்த ஃபெலிஸ்டேஷன் அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம். நாங்களும் அப்படியே நெஞ்சு தூக்கிட்டு வி ஆர் ஆல்சோ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்னு. ஆனால் ஆத்மார்த்தமாக ஒரு டிஎஃப்ஓ ஊரை விட்டு போகும்போது அவருக்கு ஒரு ஃபெலிஸ்டேஷன் நடத்தணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அது வந்து இன் 2 decades பீயிங் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 2 decades அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரொமோஷனில் போகிறார். முதுமலை டைகர் ரிசர்வ், முக்கியமான டைகர் ரிசர்வ் ஒரு டைரக்டராக போகிறாங்கன்னா அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்லாமல் போகவே முடியாது. அங்கே போயாவது கொஞ்சம் ஆராம்சே ஜாலியாக இருப்பார்னு பார்த்தா அங்கே போனே T23 டைகர் இஷ்யூ. ஆனால் அதையும் அழகாக டேக்கிள் பண்ணார். ஸோ இது மாதிரி இந்த லிஸ்ட் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன். ஒரு கரெக்டான பர்சனை வந்து நான் தேடி பிடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். நான் சொன்னேன் மேம் வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸலண்ட் ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வச்சு, அந்த பசங்க வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்படிங்கும்போது டிஸ்பைட் டூ மெனி பிஸி ஷெட்யூல்ஸ் இன்றைக்கி நைட்டு ஃப்ரைட் எங்கேயோ போகிறாரு. அது மாதிரி இருக்கும்போது வரலன்னு அகெயின் சார் அப்படின்னு வேறு தொல்லையே தாங்காமல் வர்ற ஆனந்த் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு. ஸோ தேங்க்யூ சார். I don't know take much of his time. ஏன்னா அவரு பேசுகிறத கேட்போம், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ the stage is all yours. Thank you. Respected madam and respected principal of this college and other faculties, my dear students and my friend Anand, journalist. Good afternoon to all. Sound வந்துரும், கவலைப்படாதீங்க. Okay. இப்போ ஆனந்த் வந்து சொன்னார், அதாவது என்னென்னா என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் எப்படின்னா, நம்ம எந்த வேலை எடுத்தாலும் அது சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் சரி, பட் அந்த வேலையில் நம்ம ஈடுபாடுடன் என்னைக்கு நம்ம பணி செய்கிறோமோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுடைய திறமை வெளியே வரும். அதுதான் என்னோட ஒரே இது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க, எல்லாருமே வந்து ஐஏஎஸ் ஆக முடியாது, எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்க முடியாது. ஆனால் வந்து ஒவ்வொருத்தட்டையும் என்ன இருக்குது, திறமை இருக்குது. ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி உள்ள இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முதல்ல தங்களிடம் இருக்கிற அந்த திறமை என்னங்கிறது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு, என்னோட பொண்ணை எடுத்துக்கிட்டாலும் என் பொண்ணுகிட்ட இருக்கிற திறமை என் பொண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாப்புல. ஸோ இன்றைக்கி உள்ள இது அதுதான். ஸோ திறமை. ஆனால் எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்ருக்குறோம், நம்மளுக்கு லக்கு கிடையாது, அவன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்கிறான், அவனுக்கு லக்கு இருக்குது, நம்மளுக்கு லக்கு இல்லை. இந்த இது வந்து பல்வேறு மாணவர்கள் மத்தியில் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. யோகா லக்கு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து லக்குங்கிறது வந்து ஒன்லி வந்து 1 or 2% தான் வந்து ப்ளே பண்ணும். மீதி 98% வந்து நம்மளோட திறமையை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்தால் தான். ஆனால் திறமையே தெரியாதவங்க தவறான ஒரு இதில் வந்து போவாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து அந்த வழி வந்து தவறானது, நம்மளுக்கு இந்த இதில் வந்து இந்த ஃபீல்டில் நம்மளுக்கு வந்து திறமை இல்லை அப்படிங்கிறது என்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி அவங்க வந்து தே வில் பிகம் எ மாஸ்டர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொன்றும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சொல்லலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் எடுத்துக்கோங்க. அவரோட சேர்ந்து விளையாண்டது யார்?
தோனி இல்லைங்க, சச்சினோட முத ஸ்கூல்ல இருந்து விளையாண்டு வந்தது யாரு? வினோத் காம்பளி. ஏன் வினோத் காம்பளியால் வந்து மேலே வர முடியல? சச்சின் வந்து நம்பர் 1 பேட்ஸ்மேன் இந்த வேர்ல்டு ஆனார். ரெண்டு பேருமே வந்து சொல்ல போனோன்னா சச்சினோட அதிகமான திறமை யாருக்கு இருந்தது? வினோத் காம்பளிக்கு தான் இருந்தது. காரணம் என்னன்னா, ரெண்டு பேருக்குமே வந்து, அதாவது இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, திறமை இருக்கும், சிலருக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாய்ப்பை வந்து நம்ம வந்து தவற விடக்கூடாது. ஸோ அந்த இதில் வாய்ப்பை தவற விட்டது யாரு? வினோத் காம்பளி. ஆனால் வந்து வாய்ப்பை நல்ல முறையாக பயன்படுத்திக்கிட்டார். அதே நேரத்தில் அவருக்கு லக்கும் இருந்தது. ஹி பிகம் ஏ வெரி குட் மாஸ்டர் பேட்ஸ்மேன் இன் த வேர்ல்டு. சரி, அதுக்கடுத்து வந்து தன்னோட திறமை என்னன்னு தெரியாமலே வந்து சில ஃபீல்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு திரும்பி வந்து லேட்டாக மற்றவர்களால் அவரோட திறமையை எடுத்து உணரப்பட்ட போது அவங்க வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கிறாங்க. அது யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அதே கிரிக்கெட்லேயே இருக்கிற ஒருத்தர் தான். யாரு? கபில் தேவ். இல்லை, கபில் தேவ் வந்து கிரிக்கெட் விளையாண்டாரு, இப்போ விட்டுட்டு கோல்ஃப் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாரு. விராட் கோலி கிடையாது, சேவா கிடையாது. ஆஹா, சௌரவ் கங்குலி. அவர் வந்து முத வந்து ஆக்சுவலாக ஹீ இஸ் அ வெரி குட் ஃபுட்பால் பிளேயர். அவர் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்பால் தான் வந்து அவர் வந்து விளையாண்டார் சின்ன வயசுலேருந்து. இந்த பெங்காலிஸு, திரிபுராஸ், நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து தே ஆர் வெரி குட் ஃபுட்பால் பிளேயர், பர்டிகுலர்லி பெங்காலிஸு. அவர் வந்து என்னென்னா ஃபுட்பால் தான் வந்து விளையாண்டார், நல்ல பிளேயர். ஆனால் வந்து அவர் என்ன நினைச்சார் தெரியுமா? இதில் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்றைக்கும் ஒரு காலத்தில் கூட வேர்ல்டு கப்புக்கு இந்தியா வந்து ஃபுட்பால் டீம் போகாது அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் உணர்ந்துக்கிட்டு, தென் அவருக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து கிரிக்கெட்டும் செகண்ட் கேம், அவர் செகண்ட் கேம் அப்படியே வந்து ஃபஸ்ட்டு கேமில் போட்டு ஹி பிகம் ஏ கேப்டன். இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஆளாயிட்டார். அப்போ வந்து நம்மளோட ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கிற அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும், எது அந்த பர்டிகுலர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த எந்த இது நம்மளுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், பாரதி ராஜா. பாரதி ராஜா பற்றி யாருக்கா தெரியுமா? இன்னைக்கு நீங்களாம் வந்து இன்னைக்கு உள்ள டைரக்டர்ஸ் பற்றி நெல்சனு, அட்லி, இந்த மாதிரி ஆளுகளை பற்றி தெரியும். பாரதி ராஜா பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? பாரதி ராஜா வந்து அவர் வந்து என்ன நினைச்சாருன்னா, அவர் வந்து தேனியிலிருந்து நீ அவரோட பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட் ஃபேமஸ் மூவிஸ் எல்லாமே. அவர் வந்து சென்னைக்கு எதுக்குன்னா நடிக்கிறதுக்கு வந்தார். அவருக்கு இன்னைக்கும் வந்து நடிப்பு வரல, இன்னைக்கு கூட வந்து 2-3 படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆக்டிங் வராது அவருக்கு. ஆனால் அவர் வந்து நடிக்கிறதுக்காகவே சென்னைக்கு வந்தார். சென்னைக்கு வந்து அவர் வந்து எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு, ஆனால் யாருமே வந்து அவரை வந்து அலோவ் பண்ணலை. முக்கியமாக அவர் வந்து கடைசியில் என்னென்னா, ஒரு நல்ல ஒரு பாக்கியராஜ் படம், அதில் வந்து அவர் வந்து சொல்கிறாரு, இந்த சீன் வந்து இந்த மாதிரி நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நடித்து காமிக்கிறார். பட் ஆனால் வந்து அவர் சொல்கிறாரு, ஆனால் அவரால் அதை நடிக்க முடியாது. ஆனால் மற்றவங்கள நடிக்க வச்சார். அப்போ தான் வந்து பாக்கியராஜ் வந்து அவருக்கு சொல்கிறாரு, அவர் இன்னொருத்தர், அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நடிப்பை விட நீங்கள் வந்து நடிக்க வைங்க, நீங்கள் வந்து நல்லா வருவீங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு டைரக்டர் ஆகிறார். முதல் படம் வந்து 16 வயது நிலை, அன்னைக்கு இல்லையா 16 வயது நிலை. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஹீரோயின்ஸை வந்து அவர் வந்து புது ஹீரோயின் புது ஹீரோவை தான் ஒரு படத்தில் அறிமுகப்படுத்தி அவங்களை நடிக்க வச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து டாப் ஹீரோஸ் ஆனாங்க. பட் அவரால் கடைசி வரைக்கும் நடிக்க முடியல. ஆனால் ஹி பிகேம் எ வெரி குட் டைரக்டர். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும்னா, வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா, இதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே வந்து சில விஷயங்கள் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நான் கேட்டு தெரியும் போது நம்மளுக்கு என்ன திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா, நீங்கள் யூ டிசைடு யுவர் உங்களோட என்ன கெப்பாசிட்டி என்ன, உங்களோட திறமை என்னங்கிறத நீங்கள் முதல்ல உணர்ந்துக்கிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வாய்ப்பு வரும்போது பயன்படுத்திக்கோங்க. லக்கு வரும் சிலருக்கு வராது. ஸோ இந்த ஒரு இதில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் என்னோடய பேக்ரவுண்டு, எம்எஸ் அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுட்டு நான் வந்து வீட்டில் வந்து என்னை பிஸ்னஸில் இறக்கி விட்டாங்க. 3 வருஷம் வந்து நான் வந்து 3 ஃபயர் ஹவுஸ் கட்டினேன்.
3 ஃபயர் ஹவுஸ் கிட்டத்தட்ட 100 ஏக்கர் இடம் வாங்கி 3 ஃபயர் ஹவுஸ் கட்டினேன். ஆனால் கட்டிட்டு அதை ரன் பண்ணும்போது 6 மாதத்தில் எனக்கு அது பிடிக்கல. எங்கள் அம்மா எனக்கு சொன்னாங்க, நான் அப்போவுமே சொன்னேன்டா, உனக்கு பிஸ்னஸுக்கும் லாய்க்கு கிடையாது, நீ நல்லா படிக்கிறவன், ஏன் இதுக்கு வந்த, இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே தம்பிகிட்ட கொடுத்துட்டு நீ வந்து படிக்கப்போ அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. 3 வருஷம் கேப் விட்டு திரும்பி வந்து நான் இந்த ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து எழுதி, ஆனால் எனக்கு வந்து என்னென்னா படிக்கும்போது நான் திருநெல்வேலியில் படித்தேன். வாரத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து அங்கே இருக்கிற களக்காடு மூணந்தரி டைகர் ரிசர்வுக்கு போவேன். அந்த போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா இடத்துலையும் செக் போஸ்ட் உண்டு, இப்போவும் எல்லா இடத்துலையும் உண்டு, இப்போவும் யாரும் விட மாட்டாங்க. இங்கே அங்கேயும் அதே மாதிரி தான், போய் அவங்ககிட்ட வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் உள்ளே விடுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து இதாகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் பிஸ்னஸ் தடமாறி போய் திரும்பி வந்து எங்கள் அம்மாவோட பேச்சை கேட்டு திரும்பி வந்து 1 வருஷம் உட்காந்து படித்து அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வாங்கினேன் நான். இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒரு காரணத்தினால முதல் போஸ்டிங் எனக்கு வந்து களக்காடு மூணந்தரி டைகர் ரிசர்வ் தான். எந்த டைகர் ரிசர்வ்குள்ளே என்னைய வந்து உள்ளே விடலையோ, முதல் போஸ்டிங்கே வந்து ட்ரைனிங் டேராதூனில் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னே முதல் போஸ்டிங்கே எனக்கு அந்த கேஎம்டிஆரில். அங்கே போய் 6 வருஷம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வருஷத்தில் 3 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க விட மாட்டாங்க. பட்டு என்னையை வந்து ஏன் அங்கே இருக்க விட்டாங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு மாஞ்சோலை இஷ்யூஸ் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த பிபிடிசி பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் இன்றைக்கி வந்து அவங்க 99 வருஷம் லீஸு, தாமிரபரணி உற்பத்தி ஆகிற ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு. எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வெளியே அவங்களெல்லாம் வெளியேற்றி அதை திரும்பி வந்து ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வரணும். தாமிரபரணிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரனியல் ரிவர். நீங்கள் வந்து காவேரி வற்றி போகலாம், வைகை வற்றி போகலாம், பாலாறு, தென்பண்ணை, வடபண்ணை எல்லாம் வற்றி போகலாம். ஆனால் தாமிரபரணி முத்திரம் வற்றவே வற்றாது. இஸ் அ பெரனியல் ரிவர். அந்த ஒரே ரிவர் தமிழ்நாட்டிலே உருவாகி தமிழ்நாட்டிலே கடலில் கலக்கிற நதி. அப்போ அது உருவாகிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி காவேரி உருவாகிற இடம் தலைக்காவேரி. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பைப்பில் தண்ணி வர மாதிரி தான் வரும், மேடத்துக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த காவேரி வந்து நம்ம சங்ககிரியில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பெரிய இதாக போகுது. இல்லை நீங்கள் வந்து ஒகேனக்கலுக்கு போனால் எப்படி ஆர்ப்பரித்து தண்ணி கொட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அதுவா இது இப்படி. அப்போ ஒரு சின்ன இதில் வந்த தண்ணி ஏன் இவ்வளவு ஆறாக ஓடுகிறது, அப்போ வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பூங்குளங்கிற ஒரு பிளேஸ் தான், சும்மா அப்படியே தண்ணி பொங்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலியில் அந்த ரிவர்லேருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய ரிவர், தண்ணி வந்து வருஷம் பூரா ஓடிட்டே இருக்கிற ஒரு ரிவர். அந்த தாமிரபரணி உற்பத்தி ஆகிற இடமே வந்து சிங்கம்பட்டி ஜமீன் லேண்டு. நீங்கள் சீமராஜா படம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ தான் வரதுக்கு முன்னாடி தான் அவர் ஞாபகப்படுத்தினார், நான் தான் கதை எழுதி கொடுத்தேன்னு தப்பாக சொல்லிட்டார் அவர் அந்த படத்துக்கு. ஆனால் அந்த படத்தில் உள்ள அத்தனையுமே வந்து உண்மை. ஸோ சீமராஜா அந்த படத்தில் வந்த சிங்கம்பட்டி ஜமீன்னா நம்ம இந்தியாவோட கடைசி குறுநில மன்னர். அவர் வந்து 2020 மார்ச் 8ஆம் தேதி அவர் இறந்து போயிட்டார். இப்போ அந்த அவரோட லேண்ட் அது கிட்டத்தட்ட 22,000 ஹெக்டேர் ஏரியா. அதில் தான் அந்த தாமிரபரணி உற்பத்தி ஆகிறது. அதில் ஒரு பார்ட் ஏரியா 8,333 ஏக்கர் வந்து அந்த பிபிடிசிக்கு வந்து லீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த லீஸ் கொடுத்த அந்த லேண்டை அவங்க வந்து அது வந்து ஒரிஜினலி வந்து எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட், ரெயின் ஃபாரஸ்ட் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா. இன்றைக்கி ரெயின் ஃபாரஸ்ட் எங்கேயும் போய் பார்க்க முடியாது. இன்றைக்கி இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கேரளா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஆனால் இந்த கேஎம்டிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா 400 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸ் ஏரியாவாக இருக்கும். நீங்கள் ஆரம்பித்து இன்னொரு 2க்கு போனால் 4 நாள் ஆகும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஏரியா. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த 8,333 ஏக்கர் அவங்க வந்து 1929 லீஸுக்கு எடுத்து எல்லா மரங்களையும் வெட்டி அங்கே வந்து டீ பிளான்டேஷன்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 99 லீஸு இது. அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து 1977 ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டாக டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும்போது தே பிளாக்டு. அவங்க வந்து ஃபைலில் கேஸு கிட்டத்தட்ட 42 வருஷம் வந்து கேஸ் நடந்துகிட்ருக்குது. அதில் 36வது வருஷத்தில் நான் அங்கே டெப்டி டைரக்டராக போகிறேன். ஃபைலை தட்டி எடுத்து அதை வந்து கஷ்டப்பட்டு 2007 ஆரம்பித்து 2018 ஜனவரி 12ஆம் தேதி அதை ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டாக டிக்ளேர் பண்ணோம். 44 வருஷம் வந்து ஒரு லீகல் பேட்டில். பிபிடிசிங்கிறது வந்து சாதாரண ஒரு கம்பெனி கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பிரிட்டானியா, நம்ம பாம்பே டையிங், கோ ஏர். இன்றைக்கி அந்த கோ ஏரே வந்து காணாமலே போச்சு. எல்லா ஃப்ளைட்டும் வந்து நிற்கிது. எல்லாம் நான் நினச்சி பார்ப்பேன் நான். அதாவது என்னென்னா
ஒரு இயற்கை வளங்களை வந்து வெட்டி இது பண்ண உங்களோட நிலைமை எப்படி வந்து அந்த நேரத்தில் நல்லா இருக்கலாம், பின்னாடி அதுக்கடுத்து 3வது தலைமுறை 4வது தலைமுறையெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க. இது வந்து நான் கண்கூட பார்த்துருக்குறேன். ஸோ அந்த ஒரு இதில் கேஸு பூரா நான் தான் டீல் பண்ணேன். அந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கடுத்து 6 வருஷம் கழித்து வெளியே வந்து கொடைக்கானல் டிஎஃப்ஓ வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த கேஸை வந்து எனக்கு பிசிசிஎஃப் வந்து ரிட்டன் இந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெங்கடேஷ் தான் வந்து எல்லா கேஸ்லையும் அப்பியர் ஆகணுன்னாங்க. நான் அப்பியர் ஆகி அந்த இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டாக வந்து இன்க்ளூடிங் பிபிடிசி இன்றைக்கி அவங்க வந்து வெளியேறணும். வெளியேறதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ திரும்பி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னொரு 3 வருஷம் இருக்குது. பிப்ரவரி 28, 2028 அவங்க வந்து வெளியேறணும். இன்னும் ஒரு 4 இயர்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் அவங்க இப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன்லாம் நிப்பாட்டி ஆளுகளை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பேட்டில். சிங்கம்பட்டி ஜமீன் லேண்ட் இது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலில் வந்த உடனே அங்கே வந்து பூரா வந்து இன்றைக்கி இந்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி மெஜாரிட்டி வரும்போது கூட பேசிகிட்டு இருந்தார் ஒரு இன்றைக்கி கோயம்புத்தூரில் யானைகள்லாம் வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் வெளியே வந்து நியூட்ரியஸ் ஃபுட்டுலாம் வந்து போட்டுட்ருக்குறாங்க, அதனால தான் யானை வெளியே வருது அப்படின்ட்டு. அது ஒரு காரணமே கிடையாது. காரணம் வந்து இன்றைக்கி the forest is degraded. The forest is degraded due to various reasons. மெயின் ரீசன் வந்து இன்றைக்கி இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ். இன்றைக்கி வந்து ப்ரொசோபிஸ் கருவேல மரம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ப்ரொசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா, லண்டனா கேமரா, அதே மாதிரி வந்து வேட்டில், யூக்கலிப்டஸு, அதுக்கடுத்து பைன் ட்ரீஸு, இது மாதிரி வந்து சென்னா ஸ்பெக்டாபிளிஸ், இது மாதிரி வந்து வேரியஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ். இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நான் ப்ரௌசபிள். எந்த ஆடு மாடும் அதை சாப்பிடாது. அதே நேரத்தில் வந்து இது வந்து அதுவாக இன்வைட் ஆகி போயிட்டுருக்கும். யாருமே வந்து விதையை போட்டு நட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால் வந்து அது இன்வேசிவ்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாட்டிக்ஸு அண்டு introduced in one place and invading in various places and suppressing the local indigenous population. By this way வந்து that particular area is degraded, then that particular species may be called as invasive alien species. Okay, invasive alien means is from outside and invasive is invading inside our area and degrading the forest. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாமே புதுசாக நீங்கள் போனோன்னே கொடைக்கானலில் போய் இறங்கினோன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆகா எல்லாமே பச்சை மரமாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் எல்லா மரமும் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டில், அக்கேசியா மேன்சி, 6 வந்து யூக்லிப்டஸ் குளோபலஸ், 6 வந்து என்ன இருக்கும், ஃபைன் இருக்கும், ஃபைனஸ் பெட்டுலாக இருக்கும், இதுதான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் மரங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இதெல்லாம் வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ், என்னென்னா இஸ் அகைன்ஸ்ட் நேச்சர். இதனால் வந்து என்னென்னா இஸ் அ ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஸ்பீசிஸ். நம்மளோட இண்டிஜினியஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் லோக்கல் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் என்ன சொல்கிறதுனா இஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சோலா ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கோங்க. சோலா ஸ்பீசிஸில் ஒரு மரம் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும், நல்லா மிஞ்சி போனால் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கும். நம்ம பார்த்தோன்னா இது என்ன ஒரு 10 வருஷம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. பட் ஆனால் அந்த ஒரு மரம் வந்து கிட்டத்தட்ட 400-500 வருஷம் மரமாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்லோ க்ரோயிங் அண்ட் ரீடைன் தி வாட்டர் during the summer period is slowly releasing the water. இதுதான் வந்து the evergreen forest and solar grassland ecosystem உள்ள அந்த particular plant species வந்து they are doing their job. But we introduced these exotic species in upper land of the western ghats. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா western ghats totally degraded. Hence நம்ம எலிஃபண்ட்ஸோட ஃபீடிங் பிஹேவியர் அதான் சொல்லிட்டு வந்தேன். ஃபீடிங் பிஹேவியர் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எலிஃபண்ட் ஒரு நாளைக்கு 220 கிலோ சாப்பிடுது, 150 லிட்டர் தண்ணி குடிக்குது, இதுதானே எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதனோட ஒரு வாழ்நாளில் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு. ஆனால் அந்த 365 நாள் அந்த உணவு அதை எப்படி சாப்பிடுது அப்படின்னு எடுத்தானா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். என்னென்னா 70 இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிவோர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து தாவர உண்ணிகள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர உண்ணிகள் வந்து 2 வகை. ஒன்று வந்து ப்ரௌசிங், இன்னொன்று கிரேசிங். ப்ரௌசிங்கிறது வந்து என்ன, நுனிப்புல் மேய்கிறது, அப்படியே வந்து மரத்தை அப்படியே இது பண்ணிட்டு. கிரேசிங்கிறது வந்து அடியில் அப்படியே கொத்தோட புல்லை வந்து கொத்தோட பிடுங்கி சாப்பிட்றது. இந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தோட பிடுங்கி சாப்பிடும்போது புல் திரும்பி முளைக்கும். ஆனால் ஒரு மரத்தை வேரோட பிடுங்கிட்டா திரும்பி முளைக்குமா? அப்போ எலிஃபண்ட் வந்து என்னென்னா தன்னுடைய வாழ்நாளில் 70% வந்து வேறெவர் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் இந்த அப்பர் ஏரியா, அங்கே வந்து கிராஸ், அது கிரேசிங், அதாவது கிராஸை பிடுங்கி சாப்பிடும். ரிமைனிங் 30% வந்து என்னென்னா பர்டிகுலர்லி வந்து ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், இந்த 4 மாதம். மீதி 8 மாதம் வந்து கிராஸ் லேண்ட் இருக்கும். இந்த 4 மாதம் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் லேண்டில் நம்ம வந்து டிசம்பர்லேருந்து பனி விழ ஆரம்பிக்கும். பனி விழுந்தாலும் எல்லா கிராஸும் காஞ்சி போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து கிராஸ் காஞ்சி போகிறதுனால யானைக்கு வந்து
புல் கிடைக்காது. அதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்லோலி வந்து எங்கே வரும், ஃபாரஸ்ட்டை ஒட்டி இருக்கிற ஸ்க்ரப் ஜங்கிள் ஏரியா, அதுக்கு இருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தானி ஸ்க்ரப் ஜங்கிள் ஏரியாவுக்கு வரும். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசிங், அங்கே வந்து என்னென்னா மரத்தை கிளையில் முத்திரம் உடச்சி சாப்பிடும். கிளை வந்து திரும்பி ரெஜுமினேட் ஆயிரும். மரத்தை எந்த யானையும் வந்து வேரோட பிடுங்கவே பிடுங்காது, சாய்ச்சி அந்த கிளையை உடச்சி சாப்பிடும். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ரௌசிங் பட்டன். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்ட்டில் அப்பர் லேண்டில் வந்து கிராஸ் லேண்ட் வந்து வி லாஸ்ட் அரௌண்ட் 80% ஆஃப் த கிராஸ் லேண்ட். அப்போ யானை வந்து 70% தீனிக்கு கிரேசிங் எங்கே போகுது, அங்கே இல்லாதனால அதனோட வாழ்நாள் பூரா வந்து ப்ரௌசிங்கில் வந்து கழிக்குது. அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்து அந்த கிரேசிங்கிறது வந்து பச்சை பசேர்னு இருக்கும். ப்ரௌசிங் பண்ணுற அந்த தானி சிறப்புகள் என்னென்னா பசுமையாக இருக்காது. அப்போ அங்கே வரும்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்டை ஒட்டி வரைக்கும் அவர் பீப்புள் வந்து கல்டிவேட்டிங் தி கமர்ஷியல் கிராப்ஸு, வாழை, பனானா, சுகர் கேன், என்னது பீட்டில் வைனு, அதுக்கடுத்து பாக்கு மரம், இதெல்லாம். அப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து ஏதோ பச்சை கலரில் தெரியுது. ஸோ என்டரிங் இன் டு தி ஃபார்ம் லேண்டு, ஜஸ்ட்டு அவுட் சைட் தி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. சரி, இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ரைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படும். ஸோ தே ஆர் டேப்பிங் மோர் அண்ட் மோர் வாட்டர் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீஷன் ஆகிடுது. ஆனால் வந்து யானைக்கு வந்து ஒரு இது உண்டு, ஒரு என்னென்னா ஈவன் சம்மர் பீரியடில் அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ட்ரை அப் ஆயிருந்தாலும் சரி, சும்மா வந்து அப்படியே வந்து காலாலேயே இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து, ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து வாட்டர் டேபிள் வந்து அதிகமாக ஹை லெவலில் இருக்கும். அதனால் தோணுன உடனே ஈவன் தோ இன் ட்ரை பீரியட் இந்த ஸ்ட்ரீம்ஸில் வந்து நோ வாட்டர், பட் சிம்பிள் டிக்கிங் ஆஃப் த ஏரியா தென் கேன் வாக் இட் அண்ட் அதர் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ கேன் டேக் த வாட்டர். பட் நவ் பீப்புள் ஆர் growing lot of commercial crops and encroaching the outside the forest area and tapping more water, automatically water depletion, ground water depletion ஆயிடுச்சு. அதனால் வாட்டர் அண்ட் ஃபுட்டுக்கு வேண்டி தான் யானை வெளியே வரும். ஸோ ஒரு சைடு வந்து டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்டு, அனதர் சைடு வந்து ஸோ மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இன்றைக்கி கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு. இப்போ நான் வந்து கொடைக்கானலுக்கு போகும்போது இதை பார்த்தா அங்கே பூரா வந்து இந்த மாதிரி இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ். அப்போ வந்து ஐ டிசைடட் தட் ஓகே இதை எப்படி பண்ணணும், ஏன்னா இது ஒரு நாளில் பண்ண முடியாது. இட் வில் டேக் டைம் 20 years, 30 years, ஈவன் 40 years ஆல்சோ. ஸோ வி பிளான்டு. அது வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அங்கே உள்ள மக்கள் வந்து தே தாட் தட் இஸ் அ கிரீன் ட்ரீஸு. நான் சொன்னேன் இஸ் அ கிரீன் டெசர்ட் அப்படின்னு. இஸ் அ கிரீன் டெசர்ட். டெசர்ட்டுங்கன்னா என்ன, நோ வாட்டர். உண்மையிலே 2013 இன் கொடைக்கானலில் தட் மச் லெவல் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி, சுத்தமாக வாட்டர் இல்லை. என் வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறாங்க 500 ரூபாய் டேங்கர். என்னென்னா லேக்கிலேருந்து தண்ணியை உறிஞ்சி கொண்டாந்து கொட்டுறான். என் பொண்ணு வந்து அப்படியே சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, அந்த அளவுக்கு இது. தென் இமீடியட்லி வந்து அந்த என்டையர் இது முடிஞ்ச உடனே ஜூன் மந்த்து we got all the details from the primary health center, lot of diarrhea. ஏன்னா even the tourist people also consume the lake water only. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தென் வேரியஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வி கிரியேட்டட் அமௌங் த பப்ளிக்கு, அவங்கள புரிய வச்சோம். தென் அவர் பியூரோக்ராட்ஸ் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கு புரிய வச்சோம். நவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவ் ஆஃப்டர் 10 years, இப்போ 2021 நவ் வி ஆர் ரிமூவிங் தி இன்வேசிவ் ஏலியன்ஸ் இன் ஃபேஸ்டு மேனர், கொடைக்கானல், ஊட்டி, எவ்ரிவேர், லண்டன், கேமரா எல்லாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அங்கே ஒரு 4 years நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இது. தென் வந்து திண்டுக்கல் டிஎஃப்ஓ அங்கே வரும்போது திரும்பி வந்து அகைன் கேஸ் தான். அழகர் மலை, நீங்கள் அழகர் கோயில் போயிருக்கீங்களா? மதுரை அழகர் மலை, அந்த இது வந்து 6500 ஹெக்டேர் ஏரியா. 1986 அந்த அழகர் கோயில் ட்ரஸ்ட், அந்த கோயிலுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது. அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபைலில் ஒன்று கேஸு என்னென்னா இந்த என்டையர் அழகர் மலை வந்து அழகருக்கு சொந்தம் அப்படின்ட்டு. தே ஃபைல் த கேஸ் இன் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் கோர்ட்டு. அவர் வந்து இல்லை இதெல்லாம் வந்து கிடையாது, இது வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் தான். டூரிங் பிரிட்டிஷ் பீரியட் இட் செல்ஃப், டூரிங் 1883 வந்து தட் என்டையர் பிளாக் டிக்ளேர் இஸ் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 25 ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட். ஸோ வந்து ரிஜெக்டட். தென் தே ஃபைல் அப்பீல் இன் தி செஷன்ஸ் கோர்ட். செஷன்ஸ் கோர்ட் ஆல்சோ கன்ஃபார்ம் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் கோர்ட் கேஸ். தென் தே வென்ட் தி செகண்ட் அப்பீல் இன் தி ஹை கோர்ட். ஹைகோர்ட் ஆர்டர் 84 பேஜ். அதில் வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை, திருவம்பாவை எல்லாம் எழுதி இது பண்ணி அதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அழகர் மலைன்னு வரதெல்லாம் கோட் பண்ணி அவர் வந்து சம்பத்துன்னு ஒரு ஜஸ்டிஸு, அவர் வந்து இஸ் என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிலாங்ஸ் டு தி அழகர் மலை
அழகர் கோவில். ஸோ இமீடியட்லி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டு ஹேண்ட் ஓவர் த என்டையர் மலை டு அழகர். திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் கேம் டூரிங் 2004. அதுக்கடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் ஃபைல் த எஸ்எல்பி அப்பீல் இன் தி சுப்ரீம் கோர்ட்டு. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நம்ம எஸ்எல்பி ஃபைல் பண்ணுறோம். அவங்க வந்து முதல்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோ டு பி மெயின்டைன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க. ஸோ வந்து ஃபாரஸ்ட் தான் அது மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஓவர் த பீரியட் ஆனோன்னா ஒரு 4-5 வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ் அ டிஸ்பியூட் பிட்வீன் பிகாஸ் ஆஃப் அவங்க வந்து ட்ரஸ்ட்டு சைடில் வந்து என்னென்னா ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் தவறான ஒரு ஃபைல். ஏன்னா ட்ரஸ்ட் இஸ் எ ட்ரஸ்ட் தான் ஃபைல் பண்ணணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டெப்டேஷன் போகிறாரு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எல்லாமே வந்து ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் போட்டே வந்திருக்கிறாரு. அதனால் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு தாட் தட் இஸ் எ டிஸ்பியூட் பிட்வீன் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ வந்து சம் மெம்பர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து டு பி கிரியேட்டட் பிட்வீன் 2 டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் தட் சம் மீட்டிங்ஸ் டு பி கன்வீன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த கேப்பில் நான் வந்து அங்கே போனேன். அங்கே போய் எல்லாம் பார்க்குறோம், எல்லாம் இது பண்ணுறோம். அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுகிறோம். யார் அங்கே ட்ரஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுகிறோம், எல்லாம் இது பண்ணுறோம். அப்போ வந்து சரிங்க, நான் வந்து சொன்னேன், நீங்கள் ஏன் 86 இந்த கேஸை போட்டிங்க சொல்லுங்கள் முதல்ல. 1883 டிக்ளேர் ஆன ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டை 100 வருஷம் கழித்து 1986 போய் நீங்கள் இது வந்து சொந்தம், ஏன் அந்த 100 வருஷ கேப்பில் ஏன் உங்களுக்கு இது சொந்தம்னு தெரியலையா அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் வந்து சொன்னார் அவர், இல்லை சார், அது நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த 2 விஷயம் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அது என்னது, நம்ம முருகன் கோயில் ஒன்று இருக்குமே, பழமுதிர் சுவாமி, இல்லை பழமுதிர் சோலை. அங்கே தான் வந்து இந்த அவ்வை பாட்டி வந்து சுட்டப்பழம் வேணுமா சுனாத பழம் வேணுமான்ட்டு ஒரு நாவல் மரம் அங்கே, அது ஒரு ஐதீகம். அதனால் வந்து என்னென்னா 1975 இந்த திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் இவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. இங்கே தான் வந்து அவ்வை பாட்டி வந்து பாடினாங்க, அதனால் இங்கே வந்து முருகன் கோயிலை இது பண்ணணுன்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து டிஏ போட்ட வந்து ஓகே நீங்கள் ஒரு 3 ஏக்கர் நிலம் கொடுங்கன்ட்டாங்க. ஒன்று டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மதுரை வந்து 3 ஏக்கர் நிலத்தை வந்து டிஸ்ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்லாம் கிடையாது. அதனால் கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்தவொடனே கட்டிட்டாங்க. இப்போ வந்து எப்போவுமே நம்ம இதில் வந்து ஒரு விவேக் சொன்ன மாதிரி யானைக்கு பட்டையை போடுறதா நாமத்தை போடுறதாங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து வைணவமாக சமயமாங்கிற இந்த ஒரு பிரச்சனையாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் 1985 அங்கே ஒரு ரேஞ்சர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு. அந்த கோயிலை தாண்டி அங்கே போனோன்னா ஒரு இடத்துல வந்து தீர்த்தம் வரும், நூபுரக கங்கை. நீங்கள் யாரும் போயிருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். தண்ணி வந்து வருஷம் பூரா வந்துகிட்டே இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த ஒயில் அனிமலுக்கு தண்ணி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த நூபுர கங்கைக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு குளம் வெட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு, ஆளுகளை விட்டார். அந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது, ஆனால் வந்துட்டு இருக்குது. அங்கே போய் தோன்றணுன்ட்டு இது பண்ணுறாரு. அப்போ தான் வந்து கோயில் அத்தாரிட்டிக்கும் ரேஞ்சர்ஸுக்கும் சண்டை வருது, பெரிய இதாக. ஸோ அப்படி தான் வந்து கேஸே ஃபைல் ஆகிருக்குது. ஸோ எந்த விதத்தில் வந்து இதை இது பண்ணலான்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே, அப்போனா இதுதான் பிரச்சனையா அப்படின்னா ஒன்று பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து எந்தெந்த ஏரியாலாம் இருக்குது எல்லாம் வந்து நம்ம டிமார்க்கெட் பண்ணுவோம், இந்த ஏரியாவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம், ரிமைனிங் ஏரியாவை நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுக்கலாம் சரின்ட்டு பிறகு பேசி செக்ரட்டரி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், செக்ரட்டரி ஹெச்ஆர்என்சி எல்லாரும் உட்காந்து பேசி ஒரு முடிவு பண்ணி கிட்டத்தட்ட 17.6 ஹெக்டர் ஏரியா முத்திரம் தான் ஃபாரஸ்ட்டு அந்த கோயில் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு இடம். ஸோ இதை வந்து இது பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மெமரண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த இது ஃபைல் பண்ணோம். சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த 17.6 ஹெக்டரை வந்து கோயிலுக்கு கொடுத்துருங்க, ரிமைனிங் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1986 ஆரம்பித்த ஒரு கேஸு. ஸோ அது வந்து 2018 வந்து நாங்கள் போய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி, ஏன்னா முதல்ல வந்து பிரச்சனை எங்கேருந்து வந்தது, எந்த ஒரு இதுக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு யாராவது ஒரு காரணம் இருக்கும், அந்த காரணத்தை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது முதல்ல மூல காரணம் என்ன, அந்த பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் என்ன. இப்போ மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட்டே எடுத்துட்டாலும் ஒரு இடத்துல, அப்போ அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு ஒரு மூல காரணம் இருக்கும். சும்மா வந்துட்டு எப்படி வரும். இப்போ மயிலெலாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து வெளியே வந்து எல்லாம் அதிகமாயிருச்சு, எல்லாம் ஏகப்பட்ட விளைநிலங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ உடனே மயிலை கொல்லணும், இதுதான் வந்து நம்மளோட இது. பட் ஆனால் என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு, அந்த மயில் பெருகிறதுக்கு என்ன காரணம். அப்போ நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம். என்ன, நம்ம வந்து நரி, குள்ள நரி இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி எங்கேயுமே கிடையாது. இதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே, குள்ள நரிலாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்காது, எல்லாமே ஃபாரஸ்ட்டு வெளியே இருக்கிற அங்கங்கே புதர்கள் இருந்தது. இன்றைக்கி எல்லாமே புதர்களை பூரா நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் வந்து பிளாட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது எதுக்குன்னா, இந்த நரி வந்து மயில் வந்து புதரில் முட்டையிடும்.
இந்த நரி வந்து போய் முட்டை எடுத்து சாப்பிட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து அதனோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு லெவலில் இருந்தது. ஆனால் நரியோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்ச உடனே மயிலோட பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போது இது எதுக்கு சொல்லனா, இன்னைக்கு இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் ஒரு இஷ்யூ ஆச்சுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் தி அனதர் ஒன். அதனோட பாப்புலேஷன் ஒன்று குறையலாம், இல்லைன்னா பாப்புலேஷன் கூட ஆகலாம். பாப்புலேஷன் கூட ஆகும்போது இட் வில் அஃபெக்ட் தி அனதர் பாப்புலேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஈக்குலிபிரியம், லா ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் எல்லாருக்கும் தெரியும். எது இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஈக்குலிபிரியத்துக்கு மேலே ஏதாவது ஒன்று போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நேச்சர் வில் டேக் கேர். அந்த இதை அழிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வரும், அதனோட பாப்புலேஷன் வந்து பிரிங் இன் டு தி லெவல். ஸோ எதுக்கு சொல்லனா, இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து காரணங்கள், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இஷ்யூ வந்து ஒரு இடத்துல அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து நான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தேன். அப்போ தான் வந்து ஆனந்த் வந்து நம்மளுக்கு அறிமுகம்னாரு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பூரா யானை. அங்கேருந்து வரும்போதே சொன்னாங்க, நீங்கள் அங்கே போனால் நீ யானையை தாண்டா விரட்டணும் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், யானையை நம்ம இதுக்கு விரட்ட போகிறோம், போய் பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு அதையும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது இங்கே இஷ்யூஸ் மேலே இஷ்யூஸு, அது வந்து நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் இந்த ஃபோரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம், அது ஒரு கோர்ட்டில் கேஸ் ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு 3 வருஷத்தில் நம்ம வந்து இது பண்ணோம். அவர் ஒரு மேட்ரு மென்ஷன் பண்ணார், தடாகம் வேலி, அதை வந்து இன்னைக்கு இன்டாக்ட் பண்ணிட்டோம், ரைட்டுங்களா. அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து முதுமலை, அதுக்கடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கன்சர்வேட்டரி ப்ரொமோஷன் ஆகணும்னு தான் இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்னோட வேலையை வந்து இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக 3 வருஷம் இது வந்து இன்றைக்கி அதான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ரிமூவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பணம் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஆனால் பணமே கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்காமல் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸுக்குன்னு சொல்லி அதை நம்ம வந்து ப்ராப்பர் அதனோட வேல்யூ, ஒவ்வொரு ஸ்பீஸும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அந்த வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி இப்போ சென்னா ஸ்பெக்டாபிலிஸ் அதில் வந்து செல்லுலோஸ் கண்டென்ட் இருந்தது, டிஎன்பியில் கொடுத்தோம், தமிழ்நாடு பேப்பர் லிமிடெட் பேப்பரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கன்னா பண்ணினாங்க, குவாலிட்டி இல்லை. சரி இதில் என்னென்ன கொஞ்சம் யூக்லிப்டஸ் மிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணாங்க, நல்ல குவாலிட்டி வந்துருச்சு. நவ் தே ஆர் டேக்கிங் வித் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு. நம்மளுக்கு தேவை ரிமூவ் ஆகணும், அவங்களுக்கு தேவை பேப்பர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும். ஸோ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 800 ஹெக்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, இன்னொரு 800 ஹெக்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ப்ரொசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீகூர் காரிடார் ஃபுல்லாக யானை வந்து இங்கேருந்து பூரா ப்ரொசோபிஸ் சாப்பிட்டுட்டு போய் பூரா சீடை வேற கடந்த ஒரு 20 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ரொசோபிஸ் காடு மாதிரி மோயா ரிவருக்கு 2 சைடும் இன்றைக்கி அதை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 70,000 ஒரு ஹெக்டருக்கு நாங்கள் அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதில் வந்து நம்ம நல்ல விறகு போகுது. ஸோ வந்து வேல்யூ எவ்வளோன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம், அவங்களுக்கே வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு என்ன பணம் வருதோ அதை நீங்கள் கொடுங்க. ஸோ நம்ம வந்து வி ஆர் ரியலைசிங் தி ரெவன்யூ. அதே மாதிரி சென்னால ரெவன்யூ, யூக்லிப்டஸ் ரெவன்யூ, எல்லாமே இப்போ ரெவன்யூ. அந்த பணத்தை வச்சு அங்கே வந்து எப்படி கிராஸ் லேண்டை இது பண்ணணுங்கிற சொல்லி இப்போ வந்து ட்ரையல் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட இந்த 18 வருஷம். இல்லை லண்டனா கேமரா வந்து அது ஃபர்னிச்சர் வந்து அது ரைட்டு, பட் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் கிடையாது. நம்ம என்னென்னா பிரிக்கெட்டிங் வந்து வெறியுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6,700 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா. 6,700 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 40% ஏரியா இன்வெர்டட் பை தி லண்டனா. அப்போது லண்டனா வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்? அப்போது நம்ம வந்து இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பிரிக்கெட்டிங். நம்ம வந்து மொத்தமாக வாங்க வேண்டியது, பல்வரைஸ் பண்ண வேண்டியது, பிரிக்கெட்டிங் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற டீ ஃபேக்ட்ரி கிட்டத்தட்ட 270 டீ ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் தி ஃபியூல் வுட் ஃப்ரம் தி பிளைன்ஸ், 5,000 ரூபா பெர் மெட்ரிக் டன்னு. ஆனால் இந்த பிரிக்கெட்டிங் வந்து ஒரு டன் வந்து 2,700 ரூபா தான். ஸோ 50% காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அவங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து இப்போ எல்லாரோடையும் பேசி இப்போ பிரிக்கெட்டிங் யூனிட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ். அது பண்ணிட்டானா லண்டனா ரிமூவ். இந்த இதை வச்சுட்டு ரிமைனிங் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு வேல்யூ, அதனோட ஒவ்வொருக்கும் அதுக்கு எதுக்கு சொல்லுன்னா அந்த திறமைக்கும் இந்த வேல்யூக்கும் நான் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் நான் இதை கொண்டு வந்து நிற்பாருனேன். ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எப்படி திறமை இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஒரு சின்ன இதை போதும் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து துச்சமாக நினைக்கிறோம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து தே ஆர் டெரைவிங் ஃப்ரம் தி பிளான்ட்ஸ். மெஜாரிட்டி ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் பிளான்ட்ஸ் வந்து டெரைவ்டு ஃப்ரம் தி ஃபாரஸ்ட். இதுதான் அங்கேருந்து தான் வந்து நம்ம வந்து கல்டிவாரை வந்து நம்ம வந்து வி பிரிங் அண்ட் வி டெவலப்டு. எல்லாமே நெல்லை வந்து இன்றைக்கி வந்து அங்கேருந்து கொண்டு வந்தது தான். ஸோ ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது வந்து தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு ஆங்கிளில் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒன்லி ஸ்லைடு தான். ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக வேண்டி தான் வந்து
இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 70-80 காலேஜில் வந்து நான் இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். நாட் ஓன்லி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிறது என்னென்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்க தான் வந்து இன்றைக்கி, ஏன்னா அந்த குழந்தை பருவத்திலேருந்து அவங்க அந்த இது டெவலப் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து நான் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. எதுக்குன்னா நான் அவங்களுக்கும் எடுத்திருக்கிறேன், இவங்களுக்கும் எடுத்திருக்கேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம். எதுனா நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். நம்மளோட இந்த பருவத்தில் வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து பல்வேறு வகையில் டைவெர்ட் ஆகும். ஆனால் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக இருப்பாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி மாற்றுறது. சரி, நான் கீழே வந்துடுறேன், நீங்கள் நாங்கள் நான் கீழே வந்துட்டால் தான் ஈஸி, குயிக்காக முடிச்சிடலாம். விட்டுருங்க. இன்னைக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட், இன்னைக்கு வந்து இல்லை நான் பண்ணிக்கிறேன் மேடம். இந்த லைட் ஆஃப், இந்த லைட். இன்னைக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட் எல்லாரும் தெரிஞ்சிடணும். இன்னைக்கு இந்த ஹாலும் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் தான். இதில் வந்து எவ்வளவு லிவிங் ஆர்கானிசம், எவ்வளவு நான் லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேஸ், வாட் எவர் அவர் சரௌண்டிங் இஸ் த என்விரான்மெண்ட். இன்னைக்கு இந்த என்விரான்மெண்ட்டோட நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். வெதர் வி ஆர் கன்சியூமிங் வெரி போர்ட்டபிள் பியூர் வாட்டர்? நோ. வி ஆர் இன்ஹேலிங் வெரி பியூர் ஏர்? இல்லை. வி ஆர் டேக்கிங் வெரி குட் ஃபுட்டு? நத்திங். ஆனால் நம்ம வந்து லைஃப் வந்து ஓட்டிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் அந்த இதில் தான் போயிட்டுருக்குறோம். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியில்லை. அது என்ன, அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் நம்ம வந்து பொல்யூஷனை வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெளியே போனோன்னா ஒரு முன்னையூர் ரிவர் எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம இதில் நான் வரும்போது பார்த்தேன், பூரா வந்து அப்படியே நுரதில் தண்ணி ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து ஆனால் என்விரான்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட வாழ்வதற்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அது நம்மளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னா, இஸ் அ ரிசோர்ஸ் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன். இன்றைக்கி நம்மளோட அத்தனை ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ரிசோர்ஸ் கொடுக்குறது என்விரான்மெண்ட். தட் இஸ் அது வந்து ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸாக இருக்கலாம், நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸாக இருக்கலாம். பட் இது ரெண்டும் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட மேஜர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து காரணங்கள். அதே மாதிரி வந்து அவரோட ஜெனட்டிக் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி சஸ்டைன் பண்ணுறதே வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் தான். அதுக்கடுத்து வந்து வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். இன்றைக்கி கார்பேஜுங்கிறதுல வந்து அது ஹவு இட் டீகம்போசிங், தட் இஸ் ஆல்சோ என்விரான்மெண்ட். அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். இன்றைக்கி வந்து லைஃப் LIFE, இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆனரபிள் ஃபாரஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க, லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட். நீங்களாம் வந்து எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் சொல்லுங்கள், லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட்? ஏன்னா ஒரு ஆள் நினச்சி வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணவே முடியாது. எல்லாரோட சேர்ந்து கூட்டு முயற்சினால தான் பண்ண முடியலன்னா பண்ணவே முடியாது. ஸோ வந்து இன்றைக்கி இந்த நம்மளோட லைஃப், குவாலிட்டி லைஃப் வேணும்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும். ரெனியூவபிள், நான் ரெனியூவபிள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இது வந்து காம்பனன்ட்ஸு. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பயோஸ்பியரு, அதுக்கடுத்து வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர், அதுக்கடுத்து அட்மாஸ்பியர், அதுக்கடுத்து வந்து ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவிங், நான் லிவிங் திங்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இதானது தான் என்விரான்மெண்ட்டு. அதில் வந்து ஈகோசிஸ்டம். அப்போ ஈகோசிஸ்டம் இஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி. அப்போனா வந்து என்னென்னா இட்ஸ் செவரல் பிளான்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ஈகோசிஸ்டம். ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ட்ரீஸு, ஹெர்ப்ஸு, ஸ்ரப்ஸு, அனிமல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பயாட்டிக் ஃபேக்டர். பயாட்டிக் ஃபேக்டர் என்ன? லேண்ட், வாட்டர், ஏர், இதெல்லாம் வந்து ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர். இதனோட இன்ட்ராக்ஷன் தான் வந்து ஈகோசிஸ்டம். அது வந்து ஃபாரஸ்ட்னா ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம், ஓசன்னா ஓசன், அந்த ஒரு ஈகோசிஸ்டம். அதுக்கு மாதிரி வந்து ஓசனோட வந்து இந்த ரிவர் வாட்டர் சேர்ற அந்த கன்ஃப்ளூஸ் ஆகிற அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டரின், அது ஒரு ஈகோசிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டெசர்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஸோ ஈகோசிஸ்டம் வந்து எல்லாமே. ஆனால் அங்கே வந்து என்னென்னா சம் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசிங் தி ஃபுட்டு, செகண்டரி லெவல் வந்து இஸ் கன்சூமிங். பட் ஆனால் வந்து இதுக்கு மேஜர் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் எசென்சியல், வாட்டர் அண்ட் ஏர், ரைட்டுங்களா? ஸோ ஈகோசிஸ்டமில் வந்து நம்ம வந்து வில் சி த ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஸோ இது வந்து தான் ஈகோசிஸ்டம். ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கலாம், பாப்புலேஷன் இருக்கலாம், கம்யூனிட்டி இருக்கலாம், அந்த எல்லாம் ஒன்று சேரும்போது தட் இஸ் ஒன்று பிக் ஈகோசிஸ்டம். ஒரு ஃபாரஸ்ட் எப்படி வந்து இதாகுது, இட் வில் டேக் மோர் டைம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரன் கிரவுண்டு நீங்கள் வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் விட்ருங்க,
இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது, அந்த கிரவுண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டான்னா அங்கே இருக்கிற சீட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியிலேருந்து பரவி வந்து அப்படியே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெர்ப்ஸ் கிராசஸ் வரும், அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்ரப் வரும், அதுக்கடுத்து வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பீசிஸ் வந்து இதாகி ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெச்சூர் ஃபாரஸ்ட். இட் வில் டேக் டைம். இது வந்து 50 வருஷம் ஆகலாம், 100 வருஷம் ஆகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற என்டையர் ஃபாரஸ்ட் வந்து இப்படி உருவானது தான். யாருமே வந்து அங்கே வந்து விதையை போட்டு முளைக்க வைக்கவே இல்லை. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப். நம்ம வந்து எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்க்ரப் ஜங்கிள் வரைக்கும் இருக்கும், சவானா ஃபாரஸ்ட்டு, கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம், சோலா ஃபாரஸ்ட்டு, அதே மாதிரி வந்து டீக்கு ட்ரை டிசிடியஸ் டீக் ஃபாரஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி வந்து வேரியஸ் ஃபாரஸ்ட். ஆனால் ஒவ்வொரு ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து ஒரு ஈகோசிஸ்டம் மாதிரி. அந்த இதில் வந்து வேரியஸ் தட் பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் டைப் வந்து சப்போர்ட் தி பர்டிகுலர் ஃபானல் ஸ்பீசிஸ். ஆனால் ஃபாரஸ்ட்டும் ஒயில்ட் லைஃப்பும் வந்து கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஃபாரஸ்ட் இல்லாமல் ஒயில்ட் லைஃப் கிடையாது, ஒயில்ட் லைஃப் இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் இருக்க முடியாது. அது எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக. அப்போ ஒயில்ட் அனிமல் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த என்டையர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸோ இல்லைன்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோ இல்லைன்னா ஹிமாலயன்ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் உருவாக்குனதே வந்து இந்த ஒயில்ட் அனிமல் தான். இந்த ஒயில்ட் அனிமலோட டிசிமினேட்டட் த சீட்ஸு இன் வேரியஸ் வேஸ். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட். ஸோ ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட். அதில் வந்து பயோடைவர்சிட்டினா என்ன? இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி பயோடைவர்சிட்டி. இன்றைக்கி வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் ஆல்சோ 2002 வந்து வி எனாக்டட் தி பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட். பயோடைவர்சிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி மோனோகல்ச்சர் ஒரு எங்கே நம்ம யூஎஸ் மாதிரி வந்து ஒரே எங்கேருந்து பார்த்தாலும் பைன் ட்ரீஸு, இல்லைன்னா ஆஸ்திரேலியா மாதிரி யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீஸு. இதனால் என்ன யூஸு? பயோடைவர்சிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும். இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, வேரியஸ் நம்ம இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்டயே வந்து எவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒருத்தர் கருப்பு, ஒருத்தர் சிவப்பு, ஒருத்தர் மாநிறம், ஒருத்தர் குட்டை, ஒருத்தர் நெட்டை. இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா பயோடைவர்சிட்டி இதுதான். அப்போது ஒரு இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக பயோடைவர்சிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஆனால் மோனோ இதாக இருக்கவே கூடாது. இன்றைக்கே வந்து நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சமுதாயம் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து அங்கே டைவர்சிட்டி இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து இன்பிரீடிங் இதாகும் போது என்னாகும், ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்தோன்னா என்டையர் கம்யூனிட்டியே வந்து இதாயிரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் உண்மை. அப்போது நம்ம வந்து அந்த ஜெனட்டிக் அந்த பயோடைவர்சிட்டி காரணமே வந்து ஜீன் தான். அந்த ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் தான் வந்து இஸ் ஷோயிங் தி பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ இதான் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் கண்டஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ டெசர்ட்டு. இது வந்து கிரீன் கலர் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, ப்ளூ கலருங்கிறது வந்து நம்ம சில்கா லேக்கு, அதுக்கடுத்து சுந்தர்பன் வந்து இருக்கிறதுலே இந்தியாவிலே பெரிய ஒரு மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. அதுக்கடுத்து வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து ஹிமாலயன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நம்ம பயோடைவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியா வந்து ஒரு ரிச்சஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரின்னு நம்ம சொல்லலாம். காரணம் வந்து வேரியஸ் லேண்ட்ஸ்கேப்பு, அதுக்கடுத்து வேரியஸ் பயோடைவர்சிட்டி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா, இதுதான் வந்து இன்றைக்கி ஃபாரஸ்ட்லேருந்து உருவாகிற வாட்டருக்கு வந்து மேஜர் சோர்ஸு. ஸோ வாட்டர் வந்து இன்றைக்கி அந்த ஃப்ளோரல் அண்ட் ஃபானல் ஸ்பீசிஸ்னால தான். ஏன்னா அந்த ஃப்ளோரல் ஸ்பீஸை ஃபர்தர் டைவர்சிட்டி கொடுக்குறதே அந்த ஃபானல் ஸ்பீசிஸ். அதனால் வந்து தான் வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து சீஃப் வாட்டர் சோர்ஸு ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபாரஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி அந்த ஃபாரஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ ஃபயர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா போச்சிங் பண்ணாமல் இது பண்ணுறது, அது இந்த மாதிரி ஹேபிட்டேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நான் சொன்னாலே இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ், அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அனிமல்ஸுக்குள்ளே அந்த ஹேபிட்டேட் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், தட் இஸ் அ கோர் ஏரியா. பஃபர் ஏரியாங்கிறது வந்து காட்டை விட்டு வெளியே இருக்கிறது. இன்றைக்கி வந்து நம்மளை இந்தியா வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம், விவசாய நாடுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ விவசாயங்கிறது இன்றைக்கி உருவாகிற அத்தனை நதியும் எங்கே? ஃபாரஸ்ட்லேருந்து. அப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு அந்த வாட்டர் தான் வந்து இஸ் அ சீப் சோர்ஸ் ஃபார் தி அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ். அப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அஃபெக்ட் தி அவர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன். தட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனால் வந்து ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே கோர் ஏரியா, அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ பஃபர் ஏரியா. அண்டு ஃப்ரிஞ்ச் வில்லேஜஸ் பீப்புள், இன்றைக்கி வந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷன், அதனால் கேட்டில் பாப்புலேஷன். ஸோ இதனோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி இதனோட இம்பேக்ட் எங்கே இருக்குன்னா இஸ் அ ஃபாரஸ்ட்டில் தான். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபாரஸ்ட்டு வந்து டீக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி இந்த 3 இதில் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டே இருக்குது.
ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸு, ஒன் ஆஃப் த 17 மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரிஸ். மொத்தம் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து 7th பிளேஸில் இருக்குது. இந்தியா உலகத்திலே வந்து 17 கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரிஸ் இன்னைக்கு லெவலில். அதே மாதிரி வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டு. அதை இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து எப்படி நம்ம வந்து மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரி அப்படின்னா, ஹோம் டு எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஓல்டு ஸ்பீசிஸ். அதாவது எண்டமிக்னா என்னென்னா அந்த இடத்துல மொத்தமே இருக்கிற வேற எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக இருக்கிறத வச்சு தான் வந்து இந்த மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரிஸே வந்து அவங்க வந்து இப்போ இது பண்ணுறாங்க, கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. தென் வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட், 36 பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் இந்த வேர்ல்டில் இருக்குது. அதில் 2 பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது. ஒன்று வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸு. அதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமாக வந்து 1500 வேஸ்குலர் பிளான்ட்ஸு அது வந்து எண்டமிக்காக ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து we can say is a ஹாட்ஸ்பாட் பயோடைவர்சிட்டி. இந்த 2 ஏரியா தான் வந்து இஸ் அ லைஃப் லைன் ஃபார் தி மேஜர் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவோட ரிச்னஸ் பயோடைவர்சிட்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் வைஸ் பார்த்தாலும் சரி, எவ்வளவு பிளான்ட்ஸு, எவ்வளவு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸு. ஃபாரஸ்ட் கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23.84, தமிழ்நாட்டில் 20.31. ஸோ இதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நேஷனல் பார்க்ஸுக்கு டிக்ளரேஷன், நேஷனல் பார்க்ஸு, சாஞ்சுரிஸு, வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸு, அதே மாதிரி வந்து 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், 55 டைகர் ரிசர்வ்ஸு, 33 எலிஃபென்ட் ரிசர்வ்ஸ். நீ தமிழ்நாட்டில் 5 டைகர் ரிசர்வ், 5 எலிஃபென்ட் ரிசர்வ் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து சாஞ்சுரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17, நேஷனல் பார்க் 5 இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து 3, நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், அகஸ்தியர் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், அதுக்கடுத்து வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். இதில் நம்ம வந்து வில் சி நவ் இஸ் அ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஃப்ரம் கோவா டு பார்ட் ஆஃப் கோவாலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கன்னியாகுமரி வரைக்கும் 7 ஸ்டேட்ஸில் வந்து நம்மளோட வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் அ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ், யுனெஸ்கோஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட். இந்த யுனெஸ்கோஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து 2012 வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களோட விசிட் வந்து வரும்போது நான் வந்து கேஎம்டிஆரில் இருக்கிறேன். தட் இஸ் அ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தேர் விசிட். யுனெஸ்கோ டீம் வந்து எல்லாம் பார்க்குறாங்க, ரைட் ஃப்ரம் வேரியஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் என்ன நம்ம ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஹவு த பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் இன் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வி கேதர்டு 300 பீப்புள் இன் ஒன் டே ஈவினிங். அண்டு அவங்க அப்படியே வந்து அங்கே கூப்பிட்டு போன அந்த டீமை, அவங்க தமிழ், இவங்க இங்கிலீஷு, ஒரு ஆளை வச்சு ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 hours இன்ட்ராக்ஷன். அப்போ வந்து அவங்க மக்கள் வந்து ஹவு ப்ரொடெக்டிங் ஆர் ஹவு மேனேஜிங் திஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு தான் அவங்க தே ஆர் மேனேஜிங் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தென் வந்து தே சேஞ்ச் தர் மைண்ட் செட்டு. தென் 2012 த ஹெரிட்டேஜ் சைட் வாஸ் நோட்டிஃபைடு பை யுனெஸ்கோ. அதனோட டோட்டல் 1600 கிலோமீட்டர் லென்த்து, அதே மாதிரி வந்து 1,59,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா. எவ்வளோ ஒரு வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கண்டிகுவஸ் ஏரியான்னு பாருங்கள். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் ரிவர்ஸ் ஆரிஜினேட்டிங் இன் தி ஃப்ரம் தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ இதான் வந்து ஒரு டிராபிக்கல் வெட் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும். இது வந்து நம்ம கேஎம்டிஆரில் பொதிகை மலைக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற அந்த எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். இது வந்து காரையார் டேம், அதனோட அந்த ஸ்லோப்பு சரிவு. இது செமி எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டு. இதுதான் வந்து நான் சொன்னல கிராஸ்லேண்ட் ஈகோஸ், சதர்ன் ஹில் டாப் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டு வித் கிராஸ்லேண்ட்ஸு. இது ரிவரைன் ஃபாரஸ்ட். அதாவது வேற எவர் ரிவர்ஸ் இருந்தானா அதை ஒட்டி இருக்கிற மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிவரில் தான் வரும். அந்த தண்ணியில் தான் அது வந்து தண்ணி 24 மணி நேரம் ஓடிட்டு இருந்தாலும் அது வந்து முளைக்கும். முக்கியமாக புங்கன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிவரைன் ஸ்பீசிஸ். ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புங்கன் தான். ஒரு கிராஸ்லேண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு கில்லாக்கில் முதல்ல நீங்கள் தனியாக நின்று அப்படியே சுற்றி பார்த்தா 360 டிகிரி சுற்றி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? யாராவது அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? நான் ஒரு 20-30 டைம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்து ஒரு ஹில் ஆஃப் டாப்புக்கு ஏறி போய் மேலே இருந்து அப்படியே
ஃப்ரீஸ் ஏர் எங்கே நம்ம முக்குருத்தி நேஷனல் பார்க்கில் அங்கே போனால் இப்படி தான் இருக்கும். அப்படியே தூரத்தில் எவ்வளோ கண்ணு கட்டின தூரம் ஒரு யானை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த இருக்குல்ல இந்தியன் கார், இந்த கீழே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் 2 பயோஸ்பியர் ஹாட்ஸ்பாட். ஒன்று வந்து ஹிமாலயாஸ், ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ், இன்னொன்று வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். சரி, இப்போ வந்து அங்கேயும் ஆறு உருவாகுது, இங்கேயும் ஆறு உருவாகுது. ஆனால் அங்கே உருவாகிற ஆறு எங்கே? அந்த நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரியில் பனி பெய்யுது, பனிக்கட்டி ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கடுத்து ஏப்ரல், மே, ஜூனில் வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து உருகி தண்ணியாக வரும். நீங்கள் வற்றாத ஜீவநதிகள், ஜீலம், சட்டம் என்னென்னமோ படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம. பிரம்மோ, கங்கை, கேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளேசியர்ஸ் உருகி தண்ணியாக வருது. அப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் எங்கேயா கிளேசியர்ஸ் இருக்கா? அப்புறம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் எப்படி இவ்வளவு ரிவர்லாம் உற்பத்தி ஆகுது, பெரனியல் ரிவர்லாம்? சொல்லுங்க, திங்க் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து அங்கே ஹிமாலயாஸில் வந்து பூரா வந்து பனிக்கட்டி உருகி தண்ணி வருது. இங்கே எங்கேயுமே பனிக்கட்டி கிடையாது, இங்கேயும் தண்ணி வருது. ஹவு தென் ரிவர்ஸ் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்? எங்க எங்க அதாவது பனி விழுந்து பனியாக வந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரியில் 3 மாதத்தில் வந்து விழுகிற பனி அப்படியே இதாகி ஐஸ் கட்டியாக ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுக்கடுத்து சம்மரில் வந்து ஐஸ் கட்டி உருகி ஆற்றுல தண்ணி வருது. இங்கே வந்து கிளேசியர்ஸே கிடையாது எங்கே? வெஸ்டர்ன் காட்ஸில். அப்போது வாட்டர் எப்படி வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது? அதுதான் அதுதான் வந்து இந்த ஹிமாலயஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதுதான் பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து த கிராஸ்லேண்ட் சோலா ஈகோசிஸ்டம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்பர் ஹில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அந்த கிராஸ்லேண்ட் சோலா ஈகோசிஸ்டம் மேலே வந்து பூரா புல்லாக இருக்கும், வேலியில் பூரா வந்து சோலா ஸ்பீசிஸாக இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸும் பார்த்தீங்கன்னா 200 வருஷம் 300 வருஷம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஹையர் ரீச்சஸில் பூரா வந்து இஸ் அ யூனிக். இது வந்து என்னென்னா நம்ம ரங்கநாதன் சொல்லி ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் 1930 அவர் வந்து ஒரு தியரியை வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாரு. இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பீசிஸ் தவிர நீங்கள் எந்த ஸ்பீஸ் போட்டாலும் அங்கே வராது. தட் இஸ் அ கிளைமேட்டிக் கிளைமேக்ஸ். இதுதான் வந்து ஒன்லி இஸ் அடாப்ட் டு தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ ஆல் டாப் போர்ஷன் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். சோலா கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் பாருங்க எப்படி இருக்குண்ணா. இது சுற்றி இது அந்த வேலியில் வந்து சோலா. ஸோ இது வந்து என்னென்னா மழை காலத்தில் நம்ம வந்து இங்கே மழை காலம் எப்போ? நார்த் ஈஸ்ட், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஸோ அந்த நேரத்தில் தண்ணி வர்றது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த சோலா ஸ்பீசிஸ். நீங்கள் வந்து சோலாவோட அந்த வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்சி டைப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து கிராஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30-32 ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வெரைட்டி இருக்கும். எல்லாம் வந்து டூரிங் த ரெய்னி டைம் வந்து வாட்டரை வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் இங்கே வந்து ரன் ஆஃபே இருக்காது. ஸோ வந்து எல்லா வாட்டரும் வந்து ரீட்டைன் பண்ணி சோலாஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ். அப்படியே வந்து இந்த இதில் வந்து தண்ணி அப்படியே வழிஞ்சு போகும். இதெல்லாம் சோலா ஃபாரஸ்ட். நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஓடை இருக்குதோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி லைட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வேரியஸ் பிளேஸ்லேருந்து இந்த சின்னையாக வந்து ஓடையாக வந்து ஸ்ட்ரீம்ஸு, ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்ஸு வந்து வாட்டர் வந்து சோலா கிராஸ்லேருந்து டூரிங் தி சம்மர் அங்கே வந்து கிளேசியர்ஸ் உருகி வரும். இங்கே ரீட்டைன் பண்ண வாட்டர் வந்து சம்மரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும், அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரீமுக்கு வருது. ஸோ வேரியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்படி தண்ணி வருதுன்னு பாருங்கள். நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் முக்கியமாக வந்து நம்ம போலம்பட்டி சைடில் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படியே வேரியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஒரு 10-15 ஸ்ட்ரீம்ஸ் சேரும்போது ஸ்மால் ரிவர்லெட்டு அப்படியே கடைசியில் வந்து வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையத்தில் பவானி ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ வந்து ரிவர், மேஜர் ரிவர் வந்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னேன், பூங்குளம், தாமிரபரணி ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து தண்ணி வருது.
ஆனால் வந்து அந்த இடத்துல உருவாகிறது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு சின்ன சின்ன ஓடைகள்லாம் சேர்ந்து தான் ரிவராக வருது. அதே மாதிரி தான் காவேரி. இங்கேயும் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இதே மாதிரி தான். அங்கங்கே வந்து சோலா கிராஸ்லேருந்து வர்ற தண்ணி சின்ன சின்ன ரிவரு, சின்ன சின்ன ரிவர்லாம் சேர்ந்து ரிவர்லெட்லாம் வந்து சேரும்போது ரிவர், மேஜர் ரிவர். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஹிமாலயாவுக்கும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கும் ஹவு த ரிவர் இஸ் ஆரிஜினேட்டிங், இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ். இது என்னது? என்னது? நீங்க இருங்க, அவங்க சொல்லட்டுங்க. என்னதுங்க? வரையாடு, நீலகிரி தார். என்ன ஸ்பெஷல் இதுக்கு? என்ன ஸ்பெஷலுங்க? யாராவது ஒருத்தர், எனி ஒன். இல்லை, இதுக்கெல்லாம் மொத்தமாக இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். நம்ம ஹவு வி ஆர் டீக்ரேடிங் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் ஆன்வர்ட்ஸ். ஸ்டேட் அனிமல் இஸ் அ நீலகிரி தார் இஸ் அ ஸ்டேட் அனிமல். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சிஎம் லான்ச்சஸ் தி நீலகிரி தார் ப்ராஜெக்ட் டு சேவ் தி நீலகிரி தார்ஸ். இது என்னது? சரி, அதுக்கு முன்னாடி இது சொல்லுங்க. இது என்னது? நீங்கள் சொல்லாதீங்க, அவங்க சொல்லு. ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து வந்து இது சொல்லலைன்னா ஸ்கிப் பண்ணி இதுக்கு அடுத்து ஒரு 8வது ஸ்லைடில் ஒரு உங்களுக்கு நான் சிலது சொல்லணும். இது என்ன தெரியலையா? டியருங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். சரி, ரைட், ஓகே. அடுத்து இது என்னது? யாரோ ஒருத்தருங்க, எல்லாரும் சேர்ந்தானே ஆன்சர் வராது. என்னது? அது வந்து உங்களுக்கு டியர், இது வந்து ஒரு கேட்டோட காலோட ஃபுட் பிரிண்ட், கேட் ஃபேமிலியோட. காட்டு நாய், அது வந்து கேட் ஃபேமிலி. இது வந்து அவர் சொன்னார் இது வந்து டைகர் பக்மார்க் மாதிரின்ட்டு. எஸ், டிப்பிக்கல் டைகர் பக்மார்க் தான், டைகரோட கால் இது. ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப பேருக்கு வந்து என்னென்னா நேஷனல் அனிமல், அதை வந்து நம்ம அனிமலை பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வேறு வழியிலையும் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இஸ் அ டைகர். ஸோ நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட இதுதான் ஃப்ளோரல் பயோடைவர்சிட்டி. அரௌண்ட் 5800 பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. நீலகிரிஸில் மொத்தம் 2611 இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபானல் பயோடைவர்சிட்டி. அதுக்கடுத்து எலிஃபண்ட், கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ் ஃபார் தி ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். வாட் இஸ் த மீனிங்? கீஸ்டோன்னா என்ன? சாவியா? அந்த சாவி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? கீஸ்டோன் யாருக்கும் தெரியாதா? எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கீஸ்டோன் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? சரி, இப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு போயிட்டு இந்த ஸ்லைடுக்கு வருவோம். அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியோ இல்லைன்னா தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் அகாடமி ரேஸ் கோர்ஸ் ஆர்எஸ்புரத்துலையோ நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த பில்டிங் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்ச்சாக இருக்கும். அந்த ஆர்ச் சென்டரில் வந்து ஒரு கல் இருக்கும், ரைட்டா? இது வந்து ஒரு ஆர்ச், அந்த கல் இருக்கும். அதை வந்து இந்த மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த கல்லை எடுத்துட்டோன்னா அப்படியே விழுந்துடும். அப்போ அந்த ஆர்ச்சை வந்து எது சப்போர்ட் பண்ணுது? இந்த ஸ்டோன் தான். அப்போ இதுதான் கீ ஸ்டோன். இந்த ஸ்டோன் இல்லாட்டா ஆர்ச் கீழே விழுந்துடும், ரைட்டா? அதே மாதிரி நம்ம ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள எலிஃபண்ட் வந்து ஒரு கீ ஸ்டோன். எலிஃபண்ட் மொத்தம் ஃபாரஸ்ட் இல்லைன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் பயோடைவர்சிட்டி கிடையாது.
எலிஃபண்ட் வந்து இஸ் அ மைக்ரேட்டரி அனிமல். ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 300 to 400 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து வரும். அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல சாப்பிடும் போது அது சாப்பிட்ற விதைகள் அதனுடைய எச்சத்தோடு வந்து போட்டுகிட்டே போயிட்டுருக்கும். அது வழியாக தான் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து எலிஃபண்ட் வந்து ஒரு கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ். இந்த எலிஃபண்ட் முத்திரம் இல்லைன்னா ஃபாரஸ்டோட பயோடைவர்சிட்டி அங்கே இருக்காது. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் ஹாட்ஸ்பாட் ஆஃப் த பயோடைவர்சிட்டி. காரணம் வந்து லாட் ஆஃப் எலிஃபண்ட்ஸு, வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, லாட் ஆஃப் எலிஃபண்ட்ஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ தட் ஃபாரஸ்ட் இஸ் எ ரிச் பயோடைவர்சிட்டி. அதனால தான் நான் வந்து கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் வந்து எலிஃபண்ட். அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறக்க வேண்டி தான் அந்த ஆர்ட்ஸை போட்டு காமிச்சது. ஒரு சாணம் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மழை முடிஞ்சவொன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து அந்த சாணத்துலேருந்து முளைக்கும். சில நேரங்களில் 20 இருக்கலாம், 30 இருக்கலாம், சில நேரத்தில் 200 இருக்கலாம். ஒரு எலிஃபண்டோட சாணத்துலேருந்து முளைக்கிறது. சரி, இப்போ டைகர் இது வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃப்ளாக்ஷிப்? சொல்லுங்க. ஃப்ளாக்ஷிப் அதாவது வந்து ஒரு அனிமல் வந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற நிலையிலிருந்து அதை நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னா அந்த ஸ்பீசிஸை நம்ம வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்பீசின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து டைகர் இஸ் அ நேஷனல் அனிமல். 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40,000 நம்பர் இருந்த டைகர் இன்னைக்கு வந்து 4,000 நம்பர் தான் இருக்குது. அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ரிடக்ஷன். அப்போ நம்ம வந்து அவர் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் சப்போர்ட்டடு 40,000 ஆஃப் இது டைகர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து 4,000 தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. அப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் இந்த ஸ்டேஜ் டு ப்ரொடெக்ட் அனிமல். ஃபார் தட் வந்து வி ஆர் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி டைகர். என்னது பிரைமேட்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 5 டைப் ஆஃப் பிரைமேட்ஸ் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குது. சிங்கவால் குரங்கு, கருமந்தி, தேவாங்கு, அனுமன்ல குரங்கு, அது வந்து சாதாரண குரங்கு. இப்போ தான் வந்து நீங்கள் தெளிவாக சொல்ல போகிறீங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறது? குட்டி ஜிராஃபியா? தெரியல. ஆனால் இது உங்களுக்கு தெரியுது. சரி, அடுத்து ஹிப்போபோட்டமஸ். பக்கத்தில் இருக்கிறது தெரியல. தெரியல, ரைட்டா? இது என்னது? ஆஸ்ட்ரிச். பக்கத்தில் இருக்கிறது பீஜியன், புறா, ரைட்டா? சரி, இது என்னது? ஜீப்ரா. பக்கத்தில் இருக்கிறது அதுவும் மானு. ஸோ இந்த 4 ஸ்லைடு தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 4 ஸ்லைடில் நீங்கள் சொன்ன 4 அனிமல், எல்லாரும் சொன்ன 4 அனிமல் வந்து முதல்ல இந்தியாவிலே கிடையாது. இந்தியாவில் இல்லாத ஒன்றை நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற ஒரு பயோடைவர்சிட்டி பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கல. நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதுக்கு தான் வந்து இந்த அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முதல்ல நம்ம சுற்றி இருக்கிற இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு யார் காரணம்? சின்ன குழந்தைகளிருந்து நம்ம புக்கு யூகேஜி எல்கேஜிலேருந்து ஜிராஃபி எல்லாம், இசட் பார் ஜிராஃபி எல்லாம் வந்து இது எந்த ஒரு இதுலேயும் வந்து நம்மளோட அனிமல்ஸை வச்சு நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை. அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியறதில்லை. ஸோ இது வந்து பார்க்கிங் டியர். டியர்லேயே ஒரு டியர் பார்க்கிங் டியர். இது வந்து மவுஸ் டியர். இது வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் பேர்டு மரகத புறா. இது வந்து பிளாக் பக். இது ஒரு மான். இந்த இருக்கு இல்லையா, மவுஸ் டியர், சாம்பார் டியர், அது வந்து பிளாக் பக்கு, அது வந்து ஸ்பாட்டட் டியர், இது பார்க்கிங் டியர். ஸோ தெர் ஆர் 5
இது வந்து இன்னொரு வந்து பாராசிங்கா ஃபோர்கான் ஆண்டிலோப் ஒன்று இருக்குது. அது ஒன்லி வந்து நம்ம முதுமலையில் தான் இருக்குது. ஸோ மொத்தம் வந்து 6 டைப் ஆஃப் டியர் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குதுங்க. ஸோ வந்து இன்னைக்கு எதுக்கு நான் சொல்லனா, நம்மளுக்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட சுற்றி இருக்கிறத வந்து நம்ம தெரியாமல் ஒரு இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம். அதனால தான் இந்த இது போட்டேன் நான். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து இருக்கிறோம். ஹவு மெனி ஸ்பீசிஸ் எக்ஸிஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட அரௌண்ட் 30 மில்லியன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1% தான் வந்து ஹியூமன் பீயிங். அப்போ அந்த ஹியூமன் பீயிங் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த அழிவுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம காரணமாக இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம வந்து வி ஆர் கிவிங் திஸ் மச் அவேர்னஸ். இது ஒன்று தெரியுமா, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இது வாத்து, டோடோ, இந்த ஒரு அனிமலில் வந்து காணாமல் போனதுனால இந்த கல்வினேரியான்னு சொல்லி இந்த மரம் வந்து மொரிஷியஸ் ஐலாண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 150 வருஷமும் முளைக்கவே இல்லை இது வரைக்கும். அங்கே இருக்கிற ஒரு 13 மரம் அது முத்திரந்தான் இருக்குது. அதுலேருந்து வருஷம் சீடு கீழே விழுகுது. அந்த சீடை வந்து என்னென்னமோ எடுத்து பார்த்தாங்க. அதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட வந்து ஒரு சீலிங்ஸை உற்பத்தி பண்ண முடியல. அப்போ தான் வந்து என்னென்னா இந்த சீட்ஸை வந்து சாப்பிட்றது வந்து இந்த தோடோங்கிற ஒரு வாத்து. இந்த வாத்து வந்து சாப்பிட்டு அதனோட அலிமெண்ட்ரி கனாலில் வந்து வெளியாகி அந்த என்சைம்ஸ்லாம் இதான ஒன்று தான், அது வீழ வந்தால் தான் முளைக்கும். ஆனால் டச்சஸ் வந்து அவங்க வந்து மொரிஷியஸ் வரும்போதெல்லாம் இது டெலிசியஸ் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு பிளான்ட் வந்து 13 நம்பர் தான் இருக்குது. இந்த மரம் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கடுத்து இந்த கல்வினேரியா மரமே வந்து உலகத்தில் காணாமல் போகும். அப்போ ஒரு அனிமல் வந்து காணாமல் அழிஞ்சானா இன்னொரு இதுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோம். இதுதான் கல்வினேரியா மேஜர், அது பேர். ஸோ வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ ஸ்பீசிஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிலந்தி வலை மாதிரி தான். அந்த சிலந்தி வலையில் இருக்கிற ஸ்டாண்டு தான் வந்து இன்னைக்கு ஹியூமன் பீயிங். இதில் ஏதாவது ஒரு இதாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து வி ஹவ் டு மூவ் டுவேர்ட்ஸ் தி ஹெல், டூம் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு பயோடைவர்சிட்டி லாஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான். இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு த்ரெட்ஸ் இருக்குது, இந்த என்க்ரோச்மெண்ட்டு, வேரியஸ் லீனியர் ப்ராஜெக்ட்ஸு, அதே மாதிரி வந்து இது இப்போ வந்து ரோட் கில், இதனால் எல்லாம் வரும். வி ஆர் லீனியர் ப்ராஜெக்ட் வந்து வி ஆர் இன்சைட் தி ஃபாரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லாட் ஆஃப் த்ரெட் டு தி ஒயில்ட் அனிமல். இப்போ இந்த படத்தை பார்த்த உடனே நம்ம பத்திரிக்கையாளர்லாம் என்ன எழுதுவாங்க தெரியுமா? நான் சொல்கிறேன், அந்த அவர் தான் இருக்கிறாரு கோயம்புத்தூரில், இப்படி தான் எழுதுனாங்க எல்லாரும். இது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ரோடு, அதில் ஒரு பஸ்ஸு போகுது. ஆனால் என்ன எழுதுறாங்க தெரியுமா? புலி குறுக்கே வந்ததினால் போக்குவரத்து பாதிப்பு. புலி குறுக்கே வந்ததினால் போக்குவரத்து பாதிப்பு, மக்கள் பீதி, பயணமடைந்த மக்கள், பஸ்ஸில் பயணமடைந்த மக்கள் பீதி. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இது உண்மையா? உண்மை இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அப்படி தான் எழுதுறாங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட டூரிசம் இப்படி தான் இருக்குது. யூஸிங் மோர் பிளாஸ்டிக்கு. இன்னைக்கு வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்டிங் தி ஒயில்ட் அனிமல் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். இந்த கொடைக்கானலில் பேரிச்சம் லேக் யாருக்கா போயிருக்கீங்களா? கொடைக்கானலில் பேரிச்சம் லேக்னு ஒன்று இருக்குது. பார்த்துருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த பேரிச்சம் லேக் 1940 எப்படி இருந்தது, 1975 எப்படி இருந்தது, 2013. நீங்கள் இதை பார்த்தவொன்னே நினைப்பீங்க அது பேரன் லேண்டாக இருந்தது, இங்கே வந்து நல்லது. தப்பு, அது வந்து கிராஸ் லேண்டுங்க. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூரா ஈக்குலிப்டஸ். இதுதான் வந்து இந்த சோலா இருக்கிற இடம் தான் இருக்குது. மற்ற கிராஸ் இருக்கிற இடத்துல பூரா வந்து ஈக்குலிப்டஸ், வேட்டில், பைன் எல்லாமே வந்து ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து லேக் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்டு. இன்னைக்கு வந்து அந்த கிராஸ் லேண்டை நம்பி இருக்கிற இந்தியன் கார் இன்னைக்கு வந்து பூரா வந்து ஊருக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கு. அப்படியே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல் மாதிரி தான். இதனால வந்து கான்ஃப்ளிக்ட். இன்னைக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு மேஜராக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு யானை வந்து யாரோ மிதிச்சாலோ இல்லை யானை இருந்தாலோ உடனே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம். ஆனால்
நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி ஒரு காலைல பேப்பர் எடுத்து முதல் பேஜ்லேருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் பாருங்கள். கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட் அதிகமாக இருக்கா, ஹியூமன் ஒயில்ட் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் அதிகமாக இருக்கா? சொல்லுங்கள். முதல் பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் படிங்க. ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட் தான் அதிகம். பல்வேறு வகையான கான்ஃப்ளிக்ட், சண்டையிலேருந்து ஆரம்பித்து பாலியல் வன்கொடுமை வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு கான்ஃப்ளிக்ட் அந்தளவுக்கு. ஸோ வந்து நம்மளோட ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் வந்து ஃபைட் ஃபார் ரைட்னு இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டியாக இன்றைக்கி வந்து மாறிடுச்சு. ஆனால் ஒயில்ட் அனிமல் அப்படி இல்லை. ஒயில்ட் அனிமலுக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டுக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சண்டை. இந்த ஒரு படத்துல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சொல்லுங்க? இதுதான் வந்து இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் தி ஒயில்ட் அனிமல். ஒருத்தர் சொல்லுங்க இதுல வந்து நீங்க வாட் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் தி அனிமல்ஸ். ஒரு ரெண்டு அனிமல் வந்து கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க. அங்க ஒரு சைடு ஃபுட் இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு ஃபுட் இருக்குது. இது அங்க போய் எடுக்க முடியல, இது இங்க போய் எடுக்க முடியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே திங்க் பண்ணுது. சரி, இது எதுக்கு சண்டை போடணும்? நம்ம ரெண்டு பேரும் முதல்ல இந்த சைடு சாப்பிட்டுட்டு சேர்ந்து அங்கே போய் சாப்பிடலாம். மனிதர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த எண்ணங்கள் இருக்கும்? இருக்குதா? we are a greedy people. இந்த எண்ணங்கள் நம்மகிட்ட இருந்தானா நோ கான்ஃப்ளிக்ட். எவ்வளவு டேமேஜஸ் பாருங்க. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே ஒரு ட்ரீ இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமானது. குளோபல் வார்மிங் இன்னைக்கு வந்து புவி வெப்பமடைதல்னு சொல்கிறோம், பிகாஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இந்த கார்பனை வந்து அட்மாஸ்பியர் கார்பனை வந்து செக்யூஸ் பண்ணுறது என்னது, கிரகிக்கிறது எது? ஒன்லி வந்து பிளான்ஸ் தான். வேற எவ்வளவோ இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜிஸ் எவ்வளவோ சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துருச்சு. ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க, மூளையை பயன்படுத்தி அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பனை ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சிடலான்ட்டு. யாருனாலும் முடியாது. ஒன்லி வந்து இதுதான். ஒரு ட்ரீ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அவனோட லைஃப்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 1 டன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கிரகிச்சு உள்ள வைக்குது. தட் இஸ் த வுட்டு. இன்னைக்கு ஒரு மரம் இருக்குதுன்னா இன்னைக்கு சுற்றி இருக்கிற ஒரு மரம், அந்த மரத்தோட வுட்டு வந்து ஃபுல்லாக கார்பன் எங்கேருந்து வளிமண்டலத்தை வந்து கிரகிச்சு வைக்கிறது. காரணம் வந்து அதை சுவாசிக்கிறதுக்கு CO2 ரிலீஸிங் ஆக்சிஜன். அந்த ஆக்சிஜன் தான் நாம உயிர் வாழ்றதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி 80% ஆஃப் த மெடிசன் வந்து இன்னைக்கு வந்து பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வருது. இந்த நான் சொன்னது இல்லையா பாக்ஸ், இதனால தான் வந்து இது அழிஞ்சு போன காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு மயில் வந்து எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாயிருச்சு. அதே மாதிரி கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன் வந்து இது ஒன்லி ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம். பட் ஆனால் 1934 இதில் வந்து ஜோசப் காலேஜில் இந்த டெட் ஸ்பெசிமனை அங்கே திருச்சியிலேருந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் இதை இன்னைக்கு பார்க்க முடியுது? நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. கிட்டத்தட்ட வந்து 7000 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி நம்ம கரவேட்டிக்கு வருது இந்த பேர்டு. எதுக்கு வருது? ஹிமாலயாவிலேருந்து. அதே மாதிரி சாண்ட் பைப்பர், பாயிண்ட் களிமருக்கு 1996 அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து சாண்ட் பைப்பர் வரவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட வந்து 28 வருஷம் ஆகும், 25 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் வந்து வரவே இல்லை. கிளைமேட் சேஞ்சுனால தான். இது மாதிரி ஒரு மகசீர், இது வந்து மோயார் ரிவரில் முத்திறந்தா இருக்கு. இந்த மகசீர் பீஸ் இஸ் எண்டமிக் டு தி மோயார் ரிவர். என்னது? இங்கோப்ரா, இது லைன்டெல் மக்காக், இதெல்லாம் வந்து எண்டமிக்கு. சரி, இப்போ இது சொல்லுங்க. இந்த 2 படம் இருக்குது, நீங்க இந்த படத்தை பார்த்து நீங்க வந்து சொல்லுங்க. இன்னொரு 2 ஸ்லைடு தான். தட் இஸ் அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து என்னென்னா வேலி வந்து சாதாரணமாக போட்டு நம்ம வந்து அதில் வந்து கொடி படரும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் அனிமல்ஸ் இருக்கும். ரைட்டாக பயோஃபென்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம அதை. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பூரா காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம வந்து மாற்றிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ வந்து இதை நம்பி இருக்கிற அந்த அனிமல்ஸ்லாம் எங்கே போகும்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமலே அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது. அவ்வளோதான். கேன் யூ நேம் எனி country having
4 பிக் கேட்ஸ், 4 பூனையில் வந்து பிக் கேட்ஸ் வந்து இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் ஒரு 4 கண்ட்ரி உங்களால் சொல்ல முடியுமா? இந்தியா இஸ் த ஒன்லி கண்ட்ரி ஹேவிங் 5 பிக் கேட்ஸ். நம்ம முதல்ல இருக்கிற இந்தியா வந்து 5 பிக் கேட்ஸ் இருக்குது. என்னது? ஒன்று வந்து லயன், ரெண்டாவது வந்து டைகர், மூணாவது வந்து பேந்தர், நாலாவது வந்து ஸ்னோ லெப்பர்ட், அஞ்சாவது வந்து கிளவுடர் லெப்பர்ட். ஆனால் வேர்ல்டுலேயே வந்து 6 பிக் கேட்ஸ் இருந்த இந்தியா, தட் இஸ் அ சீட்டா. 1950s வந்து கடைசியாக வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் கடைசியாக வந்து கொல்லப்பட்ட சீட்டா. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நமீபியாவில் இருந்து. ஸோ 6 வகையான பிக் கேட்ஸ் இருந்தது. இன்னைக்கு சீட்டா வந்து டோட்டலி எக்ஸ்டிங்டட், ரிமைனிங் 5 தான் இருக்குது. அந்த 5 வந்து இன்னைக்கு வந்து எண்டமிக், என்டேஞ்சர் இன் நேச்சரில் இருக்குது. வி ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட். அதே மாதிரி வந்து இது மாதிரி மற்ற அனிமலுக்கு வராமல் பாதுகாக்கணும், அதுதான் நம்மளோட கடமை. இப்போ அதனால வந்து ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இஸ் அ சீப் சோர்ஸ் ஃபார் தி வாட்டர். நம்மளோட இன்னைக்கு தண்ணி பருகிறோம் எல்லாமே இன்னைக்கு ஃபாரஸ்ட் தான். ஸோ அதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வந்து நம்ம சயின்ஸ் எப்போவுமே வந்து வித்தவுட் ஹார்மிங் தி நேச்சர் வில் ஹெல்ப் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் இன் த குளோப். இதுதான் வந்து இன்னைக்கு முக்கியம். டெவலப்மெண்ட் இருக்கலாம், ஆனால் வந்து அதை நம்ம வந்து நேச்சரை இது பண்ணி டெவலப்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு. ஸோ குளோபல் வார்மிங், ஃபாரஸ்ட் டீக்ரேடேஷன், லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி, வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. (2070) அந்த ஹியூமன் வந்து என்ன நினைக்கிறான்னு பாருங்க. 2070 ஹியூமன் வந்து ஒருத்தர் வந்து 50 வயசுல வந்து அவர் நினைக்கிறாரு, நான் வந்து என்னை பார்த்தா 85 வயசு மாதிரி தெரியும். இதுதான் வந்து இன்னும் ஒரு நம்ம 50 வருஷம் கழிச்சு இப்படிதான் இருக்க போகுது. தண்ணிக்காக வேண்டி 3வது உலகப் போர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு இன்னும் பேசிட்டு இருக்கிறோம். துப்பாக்கி வந்து சண்டை போட்டு தண்ணி வந்து அடுத்த விட்டு பிடுங்கி சாப்பிட்ற நிலைமை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்போனா நம்ம பூமி எர்த்து வந்து நம்மளோட வீடு, இதுக்கு வந்து வேற எங்கேயுமே வந்து கிளைகளே கிடையாது. ஸோ ஹவ் ஐ வுட் லைக் டு பேக் அண்ட் மேக் மேன்கைண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வில் ஸ்டில் ஹேட் சம் டைம். இன்னும் டைம் இருக்குது, நம்ம வி கேன் சேவ் அவர் எர்த். இன்னும் டைம் இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் ஒன்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக இந்த பூமியை வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் ஈகோ சிவிலைஸ்டு கம்யூனிட்டி த்ரூ அவேர்னஸ் டு சேவ் த ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டிங்ஷன். I am trying to teach and sensitize the people through awareness how they evolved on this planet and how they can share harmony with nature. நம்ம வந்து என்றைக்குமே நம்மளோட இது எல்லாமே நேச்சரை ஒற்றி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த நேச்சரை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து we have to join together and we have to save our environment and forest. This future should not be happened. ஒரிஜினல் வந்து இப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு இந்த நிலைமை, நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சர். இந்த ஃபியூச்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணணும். தட்ஸ் வை இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட் லைஃப். இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் நவம்பர் 21 தான் வந்து 2020 இதில் தான் வந்து நம்ம இதை கொண்டு வந்தோம். இதில் வந்து தோஸ் ஹூ ப்ராக்டிஸ் சச் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ ப்ரோ பிளானட் பீப்புள் அண்டர் லைஃப். அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இதுதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கீசரு என்ன சுவிட்சு நம்ம வந்து தேவையில்லாத நேரத்தில் லைட்டை சுவிட்ச் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டிவி போடுறோம், எத்தனை பேர் வந்து நம்ம டிவி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோமா, டிவி ரிமோட் ஆஃப் பண்ணுறோமா? எல்லாம் ரிமோட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிடுறோம். பட் ஸ்டில் வந்து எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தூங்க மாட்டாங்கிறோம்? அதே மாதிரி வந்து இன்னைக்கு எத்தனை பேர் காலையில் வந்து நம்ம வந்து பல் விளக்குறோம், என்ன பண்ணுறோம்? ப்ரெஷ்ஷை எடுத்து பேஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு முதல்ல டேப்பை திறந்துடுறோம், ப்ரெஷ்ஷை கழுவுறோம், டேப்பை மூடுறதில்ல, மெதுவாக எடுத்து பேஸ்ட்டு வச்சு நல்லா இது பண்ணிவிட்டு டங் க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி கழுவுறோம். அது வரைக்கும் தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. ஒன்ஸு கம்ப்ளீட் தன் வில் க்ளோஸ் த டேப். ஸோ எவ்வளவு இது
அதே மாதிரி வந்து நைட்டாக இருக்கணும், டார்க்காக இருக்கணும், டேயாக இருக்கணும். அப்போ நம்மளோட வீடு எப்படி இருக்கணும்? இன்னைக்கு வந்து நம்ம எந்த ரூமில் இருக்கணுமோ அந்த ரூம் மாத்திரம் லைட்டு போட்டால் போதும். அதே மாதிரி வந்து டே டைம் வந்து நம்மளோட வீடு வந்து அந்தளவுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கட்டணும். இன்னைக்கு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்கிற கல்ச்சரில் நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம். வீட்டுக்கு ஒரு டிவி இல்லாத காலம் உண்டு. அப்புறம் வீட்டுக்கு ஒரு டிவி வந்து இன்னைக்கு ரூமுக்கு ஒரு டிவி இருக்கிற சூழ்நிலை போயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, நான் வேஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து வேஸ்ட் எப்படி இருக்கு, செல் வாங்குறோம், ஒன்று போனால் அடுத்த உடனே இன்னொரு செல், அந்த செல் எங்கே போகுது, எப்படி எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகுது யாருமே பார்க்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் என்விரான்மெண்ட் நம்ம வந்து என்விரான்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த நேச்சரை நம்ம வந்து டெஃபினெட்லி வி கேன் ப்ரொடெக்ட். திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஸ்லைட். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சிலர் வந்து கவனிச்சாங்க, சிலர் வந்து வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்தாங்க எல்லாமே. இன்னைக்கு வந்து இந்த முதல் 2 படம் எடுத்துக்கோங்க, அடுத்த 2 படம் பற்றி பேசலாம். முதல் 2 படம் இருக்குது, ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் முடிச்சுக்கலாம். முதல் 2 படம் சொல்லுங்க, என்ன அதில் தெரியுது உங்களுக்கு? சொல்லுங்க, முதல் 2 படம் முத்திர எடுங்க. இது கீழே உள்ளது பின்னாடி பேசலாம். யாராவது ஒருத்தர் தெளிவா சொல்லுங்க. ஒரு படத்துல ஒரு அம்மா வந்து டீ சாப்பிடுது, சுட டீ சாப்பிட்றாங்க. இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பொண்ணு வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து குடிக்குது, ரைட்டா? இப்போ அந்த அம்மா வந்து சுட இருக்கிற டீயை அந்த கப்பை வாயில் வச்சு குடிக்குது. இது வந்து கூலாக இருக்கிற ஒன்றை அந்த அம்மா வந்து ஸ்டா போட்டு குடிக்குது. உண்மையிலே யார் எப்படி சாப்பிடணும்? இதே அந்த ஏன் வந்து அந்த ஸ்டா போட்டு குடிக்க முடியாதா? ஸ்டா போட்டு குடித்தா நாக்கு சுற்றும், தெரியுது இல்லையா? அப்போ ஒரு டீயாக இருந்தாலும் அது நம்ம சூடாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டா இல்லாமல் மெதுவாக சிப் பண்ணி அதை வந்து குடிக்கிறோம். இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்மளுக்கே தெரியுது நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து டீக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு. ஆனால் நம்ம வந்து அதை ஒரு டீ சாப்பிட்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. அதை வந்து வேற வழியே இல்லை. அதை நீங்கள் வந்து ஸ்டா வச்சும் குடிக்க முடியாது, எப்படி குடிக்கணும், குடிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் வேகமாகவும் குடிக்க முடியாது, மெதுவாக தான் குடிக்க முடியும், ஆனால் குடிக்கலாம். அது மாதிரி தான் இன்னைக்கு இந்த டீக்ரேட் ஆகிருக்கிற இந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கிட்டோன்னா டெஃபினெட்லி வந்து we can save the nature. சரி, 2வது இது சொல்லுங்கள். கீழே உள்ள படத்தை வாங்க. சொல்லுங்க, கீழே 2வது படத்தில் என்ன தெரியுது? ஒரு இதில் டீ இருக்குது, இன்னொரு இதில் பீர் இருக்குது. எல்லார் கண்ணுக்கும் ஒரு இதில் டீ தெரியுது, ஒரு இதில் பீர் தெரியுது, ரைட்டா? சரி, இப்போ நம்ம வந்து இந்த டீ வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம நல்லா சூடாக கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம், பக்கத்தில் உடனே ஒரு பேப்பரை எடுத்து அதை வந்து அந்த கிளாஸை நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கடுத்து சுடுவோம், ஏன்னா சுட்டுரும், ரைட்டா? ஆனால் பீர் வந்து சில்னஸ் தான். ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு கைப்பிடி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, கைப்பிடி. ஏன்னா போதையில் நம்ம வந்து பாட்டில் கிளாஸை கீழே போட்டுறக்கூடாதுங்கிறது, அப்படி தானே? அதாவது எதுக்கு கைப்பிடி வைக்கணும், எது கைப்பிடி வைக்கக்கூடாது? உண்மையிலே டீ கிளாஸு கைப்பிடி வைக்கணும், அதுக்கு கைப்பிடி தேவையில்லை. இன்னைக்கு நம்மளோட சூழ்நிலை, நம்மளோட சமுதாயம் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. எதுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம செய்யறதில்லை, தேவையில்லாததை நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து செஞ்சாலே போதும். we can save the nature. Mr. Venkatesh, one more big round of applause. இந்த வாரம் you've done several modules there on forest. First introduction to forest department செஞ்சோம். நேத்து detailed case analysis செஞ்சோம். Today we have the guest lecture from a person who is experienced field level வேலை செஞ்சிருக்காரு. Forest is built ஒரு யாரை அழிச்சா 3 காடனை அழிச்ச மாதிரி நேற்றுக்கு படிச்சு சொன்னாங்கல்ல. ஸோ அவர் காட்டிலேருந்து எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்குன்னு அவர் எம்பசைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ், ரைட்?
So you understood practically. தியரி படித்தோம், இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ அபவுட் திஸ் ப்ரோக்ராம். Padmavati Institute of Public Policy we have started within RBS. I am the chairperson. We are a small team and mainly our focus is government, academics, industry. மூணு எப்படி சேர்ந்து வேலை செய்யணும். That is the objective of PIP. நம்ம PIP for short we say. The PIP has started this program called Government and Governance. அதுதான் we do with the BBA, BBM students. So Government and Governance, every month we take one department. So our objective என்னன்னா, the student should understand how government works. அரசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் செய்கிறது, அரசோட முக்கியத்துவம் என்ன. Because the awareness about government, நீங்கள் திருப்பி சொன்னீங்க, awareness about government is lacking among everybody. Students இருக்கட்டும், யாரே இருக்கட்டும், the awareness about government is lacking. So every month we take one department. So இவங்க வந்து ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சிருக்காங்க, லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சிருக்காங்க. This month's module is forest department. So நாங்கள் ஒரு presentation செய்கிறோம். Then we do case analysis so that they understand some practical situation. And we bring eminent persons, and I can tell you that this is by far the most interesting guest lecture we have had. So thank you very much. So thank you for bringing him, and thank you for the exposure. I also learned so many things today. So students, now please ask questions. உங்களுக்கு என்ன doubts, clarifications, please go ahead. சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபாரஸ்ட்டை எப்படிலாம் சேவ் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயம் பண்ணக்கூடாது, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ. எனக்கு மெயினாக ஒரு டவுட் இருக்குது, அது மட்டும் கேட்குறேன். ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி நம்ம பேசுகிறப்போ, ஃபாரஸ்ட்டை வந்து எப்படிலாம் நம்ம அழிக்கிறோம் அதெல்லாம் பேசுகிறப்போ, இந்த ட்ரீஸை வந்து நம்ம வெட்டக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம். பட் நம்ம இந்த செஷன்லேயே நிறையா ஃபர்னிச்சர்ஸ் வந்து ட்ரீஸில் தான் செஞ்சுருக்கோம். ஏதாச்சும் அப்படி ஒரு இது இருக்கா, இந்தந்த ட்ரீஸ் வந்து நம்ம ஃபர்னிச்சருக்காக கட் பண்ணலாம், இந்தந்த ட்ரீஸ் நம்ம கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் ரூல்ஸ் மாதிரி இருக்கா? ஏன்னா நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் வந்து ட்ரீஸ்ல தானே செய்கிறோம், அந்த ஒரு டவுட் எனக்கு இருக்கு. வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரீ எல்லாம் வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம். ரைட்டா? எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் வந்து ஒரு ஏஜ் உண்டு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரீ இஸ் ஹேவிங் ஓன் ஏஜ். இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஹியூமன் பீயிங், நம்ம வந்து சிலர் வந்து 60 வயசு இருக்கலாம், சிலர் 90 வயசு இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து யாருமே வந்து நிரந்தரமாக அந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது. லிவிங் ஆர்கானிசம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் இறந்து. அதே மாதிரி தான் ட்ரீ வந்து கட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அதை வந்து என்னென்னா, என்ன அர்த்தம்னா, மெச்சூர் ட்ரீ, அதாவது நம்ம ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம எப்படி அக்ரிகல்ச்சர், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி கிராப் ஸ்பீசிஸ் அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர்னா இந்த ஃப்ரூட் ட்ரீஸை வந்து நம்ம இது பண்ணுறது ஹார்டிகல்ச்சர்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீயோட இதை வந்து சில்விகல்ச்சர். ஸோ சில்விகல்ச்சரலி மெச்சூர்டு ட்ரீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, அந்த மரத்தோட ஏஜ் வந்து இப்போ டீக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, டீக்கு வந்து 50 வருஷம் தான். நீங்கள் 50 வருஷத்துக்கு மேலே அந்த டீக்கு இருந்தானா உயிரோடு இருக்கும், ஆனால் வந்து உள்ளே வந்து ஹார்ட்வுட் வந்து இறந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் பட்டு கீழே வந்துடும். அதனால் என்ன பயன்? ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சில்விகல்ச்சர் மெச்சூர் ட்ரீஸை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல we have to grow plants again, the same species or another species. So all the species having a own quality. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், குவாலிட்டி, அதாவது என்னென்னா having some value. அந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக்காக இருக்கலாம், சிலது டீக் வுட்டு இதாக இருக்கலாம், அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேங்கையில செஞ்சுருப்பாங்க, டீரோ கார்பஸ்மா, இது மாதிரி வந்து வெவ்வேறு ஆல் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அந்த வேல்யூ வந்து இது பண்ணும். பட் என்ன, சில்விகல்ச்சரல் மெச்சூர் ட்ரீஸை நம்ம வந்து கட் பண்ணலாம். பட் immediately we have to replant in that place. If you will not place, then other invasive species will occupy in that area. அதனால ட்ரீ கட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது வந்து யாருமே வந்து சொல்லணும். இம்மெச்சூர் ட்ரீஸை கட் பண்ணக்கூடாது, தேவையில்லாமல் கட் பண்ணக்கூடாது. தேங்க்யூ சார். அதில் 2 டைப் சொன்னீங்களா, சிந்தட்டிக், நான் சிந்தட்டிக். அது என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களா? சிந்தட்டிக், நான் சிந்தட்டிக்னு 2 டைம் சொன்னீங்களா? 2 டைப் சொன்னீங்களா சார்? ட்ரீஸ் இந்த ட்ரீஸ் நம்ம கட் பண்ணலாம், கட் பண்ணக்கூடாது. சில்விகல்ச்சரலி மெச்சூர் ட்ரீஸ், அதாவது இப்போ நம்ம இருக்கிறோம், அது என்னென்ன டைப்னு சொல்றீங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒவ்வொரு ட்ரீஸுக்கும் வந்து ஒரு ஏஜ் இருக்குது. இப்போ டீக்குன்னா 40 வருஷம் தாங்க. 40 வருஷத்துல நம்ம வந்து வீக்கெண்ட் கட்டி அங்கே திரும்பி டீக்கு வளர்த்துக்கணும். அதே டீக்கை வந்து 20 வருஷம் வரைக்கும் யூஸ் இல்லை.
ஸோ இதுக்கு எதுக்குன்னா இப்போ அந்த ட்ரீ வந்து 40 வயசு வரைக்கும் நீங்க வந்து வளர விட்டோம்னா தட் ட்ரீ நேம்ஸ் இல்ல ட்ரீஸ் வந்து அது நம்ம வந்து நீங்க இப்போ உங்களை இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரீஸ் ஏஜ் எல்லாமே அவைலபிள். அந்த ஏஜ்லயே நீங்க வந்து இப்போ வந்து 40 வருஷம் வளர்ற ட்ரீ 10 வருஷத்துல வெட்டினால என்ன யூஸ் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா அதே ட்ரீ நீங்க வந்து அந்த 40 வருஷத்துக்கு வளர விட்டானா அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற கார்பனை வந்து அதை கிரகிச்சு அது வந்து வுட்டா டெவலப் பண்ணும். அந்த வுட்டை தான் நீங்க பயன்படுத்துறீங்க. அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் கார்பனை யார் வந்து கிரகிக்கிறது? அப்போ ட்ரீ வந்து we have to allow the particular age வரைக்கும். Okay sir, thank you sir, clear answer. Thank you sir. On behalf of everyone present, I extend our heartfelt gratitude to our chief guest for sharing such valuable thoughts with us. Sir, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் பார்க்கறது. ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், அப்புறம் டாக்டர், இன்ஜினியர் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம். பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஆனந்த் சார், தேங்க்யூ ஹெச்ஓடி சார் அண்ட் கல்பனா மேடம், அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சுகன்யா மேடம். அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. As we near the conclusion of this wonderful event, it's time to express our gratitude through the word of thanks. I invite Dr. D. Suganya, Assistant Professor, to deliver word of thanks. I am extremely happy to stand before this august audience for proposing vote of thanks. On behalf of management, principal, head of the department, staff and students, I thank our distinguished chief guest, Mr. D. Venkatesh, IFS, Conservator of Forest and Field Director, Mudumalai Tiger Reserves. Thank you, sir, for your wonderful, spellbound and eloquent speech to enlighten us. Really, thank you, sir. We save our forest. Also extend a heartfelt thanks to Dr. Kalpana Gopalan, IAS ma'am, for wonderful mentored this session. Our sincere gratitude to Mr. Anand sir, Film Director, for his wonderful support to make a successful of this event. I thank to all staff, committed staff members and students. Thank you all.